मोहम्मद के गुलामों मिलकर पढ़े मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आगे से लेके पीछे तक मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जो आका को माने वो रहमान वाले, और जो जलते हैं उनसे वो शैतान वाले। अब लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे रसूल, औलादे रसूल, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो आका को माने वो रहमान वाले, और जो जलते हैं उनसे वो शैतान वाले। अब लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद बड़ी शान वाले, मोहम्मद रे बड़ी शान वाले। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद। और ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो, और ऊंचा बोलो, और ऊंचा बोलो, और ये भी बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आला हजरत फरमाते हैं हाँ सबसे अल्लाह को औला हमारा नबी, सबसे अल्लाह को औला हमारा नबी, सबसे बाला को औला हमारा नबी, अपना मौला के प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्ला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे गिरे छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कल बद्दी रसूलों के गोते नहीं, चंद बद्दी का निकला हमारा नबी। कौन में ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूल से अल्लाह हमारा नबी। जिनके दो बंदूक है कोसा रसूल से बिलब और रहमत का दरिया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किया, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझ जिसे है वो सच्चों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझ जिस है वो सोचों से ऊंचा हमारा नबी। खल्क रब्बुल्लाह वाले क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा वाले, क्या चाहिए दामन मुस्तफा जिनके खातों में है उनको रोज़े सजा। और क्या चाहिए क्योंकि हुए अता ओ अता चाहिए, उनको मालूम है कि हमको क्या चाहिए। मुझको दुनिया की दौलत न घर चाहिए, आशिकाने नबी की ये दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए। तो कौन देता है देने को मुख चाहिए, और देने वाला है सच्चा। और जिसका नबी है वो कहे हमारा नबी। नबी किस देने वाला है सच्चा, बुलंद आवाज से देने वाला है सच्चा हमारा नबी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बुलंद आवाज से पढ़े मोहम्मद बड़ी शान वाले। खालिक ने अपना नूर का जलवा दिखा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान। खालिक ने अपना नूर का जलवा दिखा दिया कि सब नूर को मिलाकर मोहम्मद बना दिया। तो पढ़े मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।
जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, दगन में खिंचा तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, गमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बगा तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, जमीन फलक समक समक में सिको निशा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बगा तुम्हारे लिए। और आगे फरमाते हैं हाँ लमियातिन दीर कफी नदरिन लमियातिन दीर कफी नदरिन मिसले तो नशद पैदा हो जाना, लमियातिन दीर कफी नदरिन मिसले तो नशद पैदा हो जाना। जगराज ताज तुरे सरसो जगराज ताज तुरे सरसो, है तुझको शके दूसरा जाना। अल बखर वाला बल मौजूद गाल बखर वाला बल मौजूद गामन बेकस तूफा हो शुरुआ, मझधारे में हो मझधारे में हो मझधारे में हो मझधारे में हो मझधारे में हो, बिगड़ी के खबा मोर नैया पार लगा जाना, मोर नैया पार लगा जाना, मोर नैया पार लगा जाना। और जब मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गए वहाँ भी सुनते हैं सुभान अल्लाह, बेशक कि बेशक। जब मैंने सुनाई मैंने सुनाई मैंने सुनाई मैंने सुनाई मैंने सुनाई मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गए नजदी वहाँ भी सुनते हैं। और सुन्नी ने सुना, सुन करके कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक सिमत गली एक सिमत उमर उस्मान इधर सिद्दीक उधर, इन जगमग 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 जगमग, इन जगमग जगमग तारों में अनवार का आलम क्या होगा? आपको कहना है क्या होगा? हाँ एक सिमत गली एक सिमत उमर उस्मान इधर सिद्दीक उधर, इन जगमग जगमग तारों में अनवार का आलम क्या होगा? अनवार का आलम अनवार का आलम सरदार का आलम लजपाल का आलम। एक सिमत गली अली गली अली 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 गली अली 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 गली गली अली अली गली अली गली गली अली अली गली अली गली गली अली अली गली अली गली अली 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 गली। एक सिमत गली एक सिमत उमर उस्मान इधर सिद्दीक उधर, इन जगमग जगमग तारों में अनवार का आलम क्या होगा? एक सिमत गली अली 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 या अली या अली। पूरा मजमा जो अली के दीवाने हैं तड़प जाएंगे, बोले या अली। और जो जीते जी अली अली करता है, मरने के बाद वो कह के जाए कि मेरे कफन पे भी अली अली लिख देना, वो बोले अली नारे हैदरी। हम मिलकर पढ़े या अली या अली या अली या अली या अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली या अली या अली या अली या अली। मैं क्या बताऊं तुमको कि क्या क्या अली का है, काबा अली का गुंबद खजरा अली का है। और मैं क्या बताऊं तुमको कि क्या क्या अली का है, काबा अली का गुंबद खजरा अली का है। और भारत की सरजमीन मुअत्तर है, इसलिए ख्वाजा पिया का जलवा में जलवा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मिलकर पढ़े या अली या अली या अली मौला अली मौला या अली या अली या अली। और मैदान में वो शेर खुदा का जिधर गया, बेशक बेशक। मैदान में वो शेर खुदा का जिधर गया, कुफार बोले भाग अब सर से तन गया।
मैदान में वो शेर खुदा का जिधर गया, कुफार बोले भाग अब सर से तन गया। और ताकत खुदा ने बख्शी थी उनको इस कदर, ताकत खुदा ने बख्शी थी उनको इस कदर, बस एक हाथ मारा तो खैबर अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे अली, नारे अली। हाँ, मैदान में वो शेर खुदा का जिधर गया, कुफार बोले भाग अब सर से तन गया। ताकत खुदा ने बख्श थी उनको इस कदर, बस एक हाथ मारा तो खैबर अली का है। या अली या अली या अली या अली या अली। और बड़ा ही प्यारा शेर है, अली के चाहने वाले के लिए तड़प जाएंगे। पूरा मजमा बोले नारे हैदरी। ओके, जब सैयद साहब की सबसे अच्छा शेर यही है। सैयद साहब बोलते हैं कि जब भी तुम पढ़ो ना ये शेर दो बार करके पढ़ो। तो आइए पूरा मजमा और एक बार बोले नारे हैदरी। हाँ, जब जीत जी है मेरा वजीफा अली अली, कि जब जीते जी है मेरा, जब जीते जी है मेरा, जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली, जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली, कि मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना, मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली या अली या अली, जब जीत जी है मेरा वजीफा अली अली, जब जीते जी है मेरा वजीफा अली अली, मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली या अली या अली या अली। और पैदा हुआ है कौन ये काबे की गोद में, पैदा हुआ है कौन, पैदा हुआ है कौन, पैदा हुआ है कौन ये काबे की गोद में, पैदा हुआ है कौन ये काबे की गोद में, के कहता है झूम झूम के काबा अली अली या अली या अली या अली। और ये आखिरी शेर पूरा मजमा एक बार बोले नारे हैदरी। हाँ, हुक्म रसूल हाशमी सूरज को जब हुआ, हुक्म रसूल हाशमी सूरज को जब हुआ, हुक्म रसूल हाशमी सूरज को जब हुआ, कि सूरज भी आया लौट के कहता अली अली या अली या अली या अली मौला। এবার আপনাদের সম্মুখে এতক্ষণ যে নবীর প্রশংসা করা হলো সেই নবীর আল সেই নবীর ঘরানা আপনাদের সামনে উপস্থিত আছেন। আসেন তেনার নুরানি চেহারা দেখতে দেখতে নুরানি গুফতেগু তেনার জবান থেকে শুনবো, আর এখান থেকে ওয়াদা করে বাড়িতে ফিরবো ইনশাআল্লাহ। সৈয়দ সাহেব আপনি আজকের যা কিছু বলবেন আপনার কথাতে কাল সকাল থেকে কাল ফজরের আগে থেকে আমরা আমল করতে শুরু করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আসেন সেই নবীর আলের জন্য বাসুবাটি থেকে আগমন আপনাদের কাছে এসছেন। পুরা মজমা একদম দিল থেকে অন্তর থেকে নবীকে হাজির ও নাজির এই মজমায় মনে করে একবার বুলন্দ আওয়াজে হুজুরের ইস্তেকবালের জন্য নারে তাকবীর। আপনি যেখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ইয়াদ করেন না, নবীকে এখান থেকে ডাকবেন, নবী রওজা থেকে শুনতে পাবে। তো আপনি এখানে দুটো হাত নাবিয়ে নারে নারে তাকবীর নারে রিসালাত করছেন, নবী কিন্তু দেখতে পাচ্ছে। এই আকীদা যদি থাকে নবী আমার দেখছে, তো দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে বুলন্দ আওয়াজে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह समीरुल इस्लाम चिश्ती, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह समीरुल इस्लाम चिश्ती, बासुबटी दरबार शरीफ, बासुबटी दरबार शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, बोले पूरा मजमा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाए। ওখানে বসো, মানে পাখাটা কাট করে এটা নামিয়ে দাও, ওটা নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও। তারপর ব্লেডটা ব্লেডটা ব্লেড নামা না, একটু নাও, নিচে উপরেরটা উপরেরটা নাও, ঠিক আছে। পায়ে লাগো। मुअज़्ज़ज़ सामिक राम, मेंबरे বসে থাকা শোয়ের এজাম ওলামা ইকরাম, পরদানশী খাওয়াতিন ইসলাম, সবাইকে সর্বপ্রথম জানাই হৃদয় ভরা ভালোবাসা সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাত প্রায় 1:45। আলহামদুলিল্লাহ, এত রাতে এত মাজমা, এটাই পেহচান দেয় আমরা নবীওয়ালা। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। কারণ নবীর আশিক না হলে এত রাত পর্যন্ত বসে থাকা। আর আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের মাগরিবের পর থেকে নিয়ে, এশার পর থেকে নিয়ে, তারপর আমাদের আজিম প্রিয় মুফতি সাহেব কিবলা গুলজার আলী মিসবাহী সাহেব, তিনার পরে পরে জানেন কি জানেন, নাম জানেন, অজানা আপনাদের কাছে নতুন মুখ হযরত কারি সাজিদ কাদরি সাহেব, তিনি মাশাআল্লাহ নাত ও মানকাবাত শোনালেন। আপনারা খুশি তো নাকি? জোরে বলবেন না? আল্লাহ তাআলা শোনার থেকে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক ও রফিক আতা করুক, আমিন বলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسول. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा मोहब्बत साथे सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं सुभान अल्लाह कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं कि खुदा शाहिद खुदा शाहिद किस्मत किस सिकंदर है खुदा शाहिद कि वो किस्मत किस सिकंदर है जो सरवरे अंबिया का मिलाद मनाते हैं जो सरवरे अंबिया का मिलाद मनाते हैं और जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ए बरे करम के फैसले ए बरे नसीब की बात है बलगल ओला लेही कशफा तो जाबे जमा हसना जमीयो खिसाली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा लाहू हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा सिमत नबी बू जहल गया सिमत नबी बू जहल गया आका सिमत नबी बू जहल गया जाकर आका से कहने लगा सिमत नबी बू जहल गया जाकर आका से कहने लगा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मुट्ठी से कंकर बोला हकला इल्लल्लाह ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সমস্ত প্রশংসা গুণচর্চা সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে যে আমাকে আপনাকে উক্ত জায়গায় উক্ত মাহফিলে আসার বসার বলার শোনার তৌফিক রফিক আতা করেছেন। সেই শুকর শুধু উচ্চ স্বরে কোরআনের ভাষায় বলেন একবার আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা লাখ লাখ শুকরিয়া জ্ঞাপন করি ইয়া রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ
আজ আপনার নবীর জন্য, আজ আপনার হাবিবের জন্য এই মিলাদ কায়েম করা হয়েছে। আল্লাহ এই মিলাদকে, এই মাহফিলকে কায়েম করতে গিয়ে আল্লাহ যেভাবে সাহায্য করেছে মাওলা, তার সাহায্যকে আপনি কবুল করুন, আল্লাহু আমিন। এবং তার সাথে সাথে আল্লাহ এই মাহফিলকে দার আওলাদ যেন কবুল করে কিয়ামত পর্যন্ত জারি ও সারি রাখে। একটু জোরে বলে আল্লাহু আমিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন, আল্লাহ আজ আপনি আমাদের সৌভাগ্য আতা করেছেন। কি সৌভাগ্য? যে এশার নামাজের পর থেকে জ্ঞানী আলেম ওলামাদের কাছ থেকে, নবীর ওয়ারিসের কাছ থেকে আপনি হাদিস ও কোরআনের কথা শোনার তৌফিক আতা করেছেন রব্বুল আলামিন। তার জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আরেকবার উচ্চ স্বরে কোরআনের ভাষায় বলি না আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম জানতে হবে, আজ আমরাই রাত্রি 12টা 1টা 2টো পর্যন্ত বসে যে মিলাদ শুনছি, যে মাহফিল শুনছি, এটা কার মাহফিল? কে তিনি? কার জন্য বাচ্চা বাচ্চা ঘুম কুরবান করে বসে আছে? কার জন্য এত টাকা খরচা? আমাদের টাকা খরচা হয়, তাদের চুলকানি হয়, কি কেউ খেলা? হ্যাঁ, আমাদের খরচা, তাদের বুকে ব্যথা হয়। মুসলমান, কার মাহফিল? আসলে তারা জানে না তো কার মাহফিল। আরে আজকে আমরা তার মাহফিলে বসে আছি যে আদম নবী হয়েছে যার সাদকায়, মুসা নবী কালিমুল্লাহ হয়েছে যার সাদকায়। আরে হাত তো এটা আমার নবীকে আমার আল্লাহ তাবারক তাআলা এতটা মহব্বত করে কোরআন উল্টাও পাল্টাও তো আল্লাহ রাসূলের জিকির পাবে। আল্লাহ তাবারক তাআলা কাকে বলে হয়? মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যার জন্য আল্লাহ তাআলা বলে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইহবিবকুল্লাহ, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যার জিকিরের জন্য বলছে ওয়ারাফা'না লাকা যিকরা, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যার আশার জন্য বলছে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাসা ফীহিম রাসূল, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যাকে ভালোবাসার জন্য বলছে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুল্লাহ, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, কখনো বলে ইয়াসিন, কখনো বলে তাহা, কখনো বলে মুজাম্মিল, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরে কে রাসূলুল্লাহ? আল্লাহ কোরআনে ডাকে ইয়া আদম বলে, মুসাকে ডাকে ইয়া মুসা বলে, ঈসাকে ডাকে ইয়া ঈসা বলে। আরে আপনার নবী আমার নবীকে ডাকে তো ইয়া আইয়ুহান নবী বলে ডাকে, ইয়া আইয়ুহান নবী বলে ডাকে, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির বলে ডাকে। আরে কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল হয় যার ওসিলায়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে নাজাত পায় যার ওসিলায়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ইউসুফ নবী যে কুয়ার ওসিলায় নাজাত পেয়েছে, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরে ঈসা রুহুল্লাহ হয়েছে আমার নবীর সাদকায়, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ হয়েছে আমার নবীর সাদকায়, ইসমাইল যাবিহুল্লাহ হয়েছে আমার নবীর সাদকায়। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? চন্দ্রের দিকে ইশারা করে তো চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? সূর্যের দিকে ইশারা করে তো সূর্যকে নতুন ভাবে উদয়মান করে দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? রাস্তা দিয়ে যায় তো গরম বালু শীতল হয়ে যায়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? রাস্তা দিয়ে যায় ধুলো কোনা যাকে আসসালাম দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? ও রাসূলুল্লাহ, আরে গাছ যাকে সেজদায় করে, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? আরে একটা ছোট্ট পেয়ালার দুধ 70 জন খেয়ে নেয় তবুও কম হয় না, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? আরে নোনতা কুয়াতে থুতু মুবারক দিয়ে দেয় তো থুতু মুবারক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নোনতা পানি মিষ্টি হয়ে যায়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? আরে ওই রাসূলকে মহব্বত করেছে তো আবু বকর সিদ্দিক হয়েছে, ও রাসূলকে মহব্বত করেছে আল্লাহর সাহাবারা হয়েছে, ও রাসূলকে মহব্বত করেছে কেউ আবু বকর হয়েছে,
কেউ উসমান হয়েছে, কেউ ফারুক আজম হয়েছে, কেউ আলী মুর্তাজা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রসুলের জন্যই তো সবকিছু, ওই জন্যই তো বরেলির ইমাম আরে ইশকে মোহাব্বতে চুমে চুমে বলছে, এ জমিনো জামা तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों, के मोहम्मद रसूलुल्लाह अरे नबी के मोहब्बत করেছে, प्यारा হয়ে গেছে। নবী কে मोहब्बत করেছে আবু বকর সিদ্দিক হয়েছে, নবী কে मोहब्बत করেছে উসমান গনি হয়েছে, নবী কে मोहब्बत করেছে ফারুক আজম হয়েছে, নবী কে मोहब्बत করেছে আলী মুর্তাজা হয়েছে, নবী কে मोहब्बत করেছে কালো বেলাল ইসলামের হেলাল হয়ে গেছে, নবী কে मोहब्बत করেছে সালমান ফারসি হয়ে গেছে, নবী কে मोहब्बत করেছে তালহা হয়ে গেছে, নবী কে मोहब्बत করেছে আরে আসহাব তো আসহাব, নবী কে मोहब्बत করেছে হাসান ও হুসাইন হয়ে গেছে, নবীকে mohabbat করেছে আরে ফাতেমা তো জাহরা হয়ে গেছে, নবীকে mohabbat করেছে জাইনুল আবিদিন হয়ে গেছে, নবীকে mohabbat করেছে ইমাম বাকের হয়েছে, নবীকে mohabbat করেছে ইমরান নাকি হয়েছে, নবীকে mohabbat করে জাফর সাদিক হয়েছে, নবীকে mohabbat করেছে আবু হানিফা হয়ে গেছে, নবীকে mohabbat করেছে ইমাম শাফি হয়ে গেছে, নবীকে mohabbat করেছে হাম্বল হয়ে গেছে, নবীকে mohabbat করেছে এ মুমিন মুসলমান নবীকে mohabbat করেছে পীরানে পীর রওশন জমির আব্দুল কাদের জিলানী হয়ে গেছে, नबी के मोहब्बत করেছে খাজায়ে খাজগা। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे नबी के मोहब्बत করেছে হিন্দুস্তানের সুলতান খাজা এ খাজগা আশরাফুল আউলিয়া আমাদের সরতাজ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরি সঞ্জরি হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে নিজামউদ্দিন আউলিয়া হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ারে কাকি হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে নসরুদ্দিন চিরাগ দেহলভি হয়ে গেছে। এ মুমিন মুসলমান নবীকে মোহব্বত করেছে কচুজা শরীফ হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে মারেরা শরীফ হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে ইমাম আহমদ রাজা হয়ে গেছে। এসব দূরের কথা, দূরের কথা। এ মুসলমান পশ্চিম বাংলার সরজমিনে মালদার সরজমিনে নবীকে মোহব্বত করেছে আরে আলাহুল হক পাঞ্জাবি হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে সিরাজউদ্দিন আখি হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে আরে বীরভূমের সরজমিনে দাতা মাহবুব শাহ পাতো চাপড়ি হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে খানকায়ে বুখারিয়া খানকায়ে বারা হয়ে গেছে। চলো সরজমিনে হুগলি, চলো সরজমিনে দক্ষিণ 24 পরগনায় নবীকে মোহব্বত করেছে ঘুটিয়ারি শরীফ হয়ে গেছে, সৈয়দ মুবারক শাহ হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে কলকাতা সরজমিনে সৈয়দ বাবা হয়ে গেছে। এ মুমিন মুসলমান নবীকে মোহব্বত করেছে আল্লাহর ওলি হয়েছে মেদিনীপুরের সরজমিন হয়ে গেছে, নবীকে মোহব্বত করেছে মেদিনীপুরে আরাম করছে, নবীকে মোহব্বত করেছে রানীগঞ্জে গৌসে বাংলা হয়ে আরাম করছে, নবীকে মোহব্বত করেছে বর্ধমান জেলায় গৌসে সানি হয়ে আরাম করছে, নবীকে মোহব্বত করেছে বাসুবাটি দরবারে সৈয়দ জাদারা আরাম করছে। হাত তো এটা আজ হাওড়ার সরজমিনে যেই জায়গায় আমরা উপস্থিত হয়েছি নবীকে মোহব্বত করেছে আফজল শাহ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নবীকে মোহব্বত করেছে আফজল শাহ হয়ে গেছে। এই জন্যই তো বলি আরে নবীর সওদাগারি হয়ে যাও, নবীর কাছে বিক্রি হয়ে যাও, নবীর কাছে বিক্রি হয়ে যাও। আরে নবীর কাছে বিক্রি হয়েছে আজমত ওয়ালা হয়ে গেছে, বরকত ওয়ালা হয়ে গেছে। হাত তো এটা নবীকে মোহব্বত করে কবরে গেছে, তার কবরের কাফনটাও ময়লা হয় না। ওই জন্যই তো শাহ ইসলাম বলে কে জমি मैली नहीं होती जमन मैला नहीं होता, जमीन ली नहीं होती जमन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। मोहब्बत से दुटो हाथ रे मोहम्मद के मोका कफन मैला। এটা আমাদের আকীদা, এটা আমাদের আকীদা, নবীর গোলামদের কাফন ময়লা হয় না। আর এটা আকীদা না, এটা সত্য ঘটনা, এটা সত্য ঘটনা।
বহু বহু, শুধু এই বছরের আগের বছরের কথা বলে দিই, এই বাংলাদেশে ফেনী হলো, ফেনীতে একটা লাশ ওঠে একটা আল্লাহর ওলির, 365 দিন হয়ে গেছে, 1 বছর হয়ে গেছে। ওই লাশটা যখন ভেসে ওঠে দেখা যায় যেমন কাফন চকচকে ছিল তেমন ছিল লাশ, যেমন প্রথম দিন ছিল তেমনই লাশ ছিল। জোরে বলতে হবে। আপনার হিন্দুস্তানের সরজমিনে, ব্যাঙ্গালোরের সরজমিনে 2014 সালে একটা আল্লাহর ওলির মাজারকে খোলা হলো, খুলে চেঞ্জ করা হলো অন্য জায়গায়। তো খুলতে লাগলো তো মাজার থেকে খুশবু বাড়াতে শুরু হলো। খুশবু যখন শেষ হলো, মাজার যখন খোলা হলো, তো দেখে কবরে লেটনেওয়ালা আল্লাহর ওলির কাফনটা পরিষ্কার চকচকে ছিল। আর এটা আমাদের আকীদা, নবীর গোলাম এর কবরের কাফন ময়লা হয় না। আর ওই নবীকে মোহাব্বত করব না? জোরে বলেন। একটু পাখাটা এবার তুলে দেন, এর উপরে তুলে দেন একটু, যেমন ছিল। হ্যাঁ ব্যাস, সব কথা তোলার দরকার নেই। তো নবীকে মোহাব্বত করব কি করব না? এটা আওয়াজ আসবে। হ্যাঁ, দিল থেকে করব না ফায়দা নেওয়ার জন্য করব? হ্যাঁ, দুটোই করতে হবে। ফায়দাও নিতে হবে, দিল থেকে করতে হবে। তার কারণ এ দিল এ জান ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ তো সব আপই কা হ্যায়। দিলের মধ্যে রসুল আছে তো নেই? এ আপনার কথা নাই, আল্লাহ তাআলা বলছেন আন নাবিয়্যু আউলা বিল মুমিনিনা আনফুসিহিম, আমি নবীকে প্রত্যেক ঈমানদারদের অন্তরের থেকে বেশি করিব রাখি। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এবার তো জানলাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কাকে বলে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কাকে বলে? এই যে মিলাদুন নবী করছে, এটা কে করেছে জানতে হবে কি হবে না? হবে না? জোরে বলেন। আরে আমার সাথে কথা বলতে হবে, কথা না বললে এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। আর কথা যতক্ষণ বলবে ভাববো যে হ্যাঁ মজমা জেগে আছে। এমনি 12টার পর মজমা কেউ খায়, কেউ শোনে, কেউ ঘুমিয়ে হ্যাঁ কি করছে, খাচ্ছে, ওয়াজ খাচ্ছে, আর কেউ শুনছে সুবহানাল্লাহ বলছে। দু ধরনের থাকে। তো আমি যদি আপনারা চুপচাপ সব খাচ্ছে হয়, তখন ব্রেনের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তখন মাহফিল শেষ করে ফেলতে হবে। তো যাই হোক, তো প্রথম মিলাদুন নবী এলো খোয়া থেকে, একটু জানতে হবে কি হবে না? এমনি আমাদের বদনাম আছে, বলছে এই মৌলী সাহেবরা, এই পীর সাহেবরা, এ পন্থীরা, বেরেলি পন্থীরা, একে কাফের ওকে কাফের, এ কাফের ও কাফের, ও কাফের এ কাফের, বলে কি বলে না? বলছে নবীকে একটু কম সম্মান করে কাফের বলছে, বলে কি বলে না? জানতে হবে কি হবে না? আচ্ছা, আপনার আব্বা আমার আব্বা কে বলেন তো? সবারই আব্বা কে বলেন তো? সকলের আব্বা হযরতে আদম আলাইহিস সালাম। হযরতে আদম আলাইহিস সালাম যখন তৈরি করা হলো, আদম আলাইহিস সালামকে যখন তৈরি করা হলো, সেই তৈরি করার পর তিনাকে সকলকে বলা হলো যে ফেরেশতাগণ তোমরা সিজদা করো, উসজুদ লি আদম, আদমকে সিজদা করো। ফাসুজুদু, সবাই সিজদা করে ফেললো ইল্লা ইবলিস। জানেন কি জানেন না? খালাদো ভাইদের সব ছিলেন তো নাকি? ইবলিস সেজদা করলো, সবাই সেজদা করলো, ইল্লা ইবলিস সেজদা করলো শুধু ইবলিস। এবার মুফতি সাহেব এসেছেন, গুলজার সাহেব এসেছেন, জিজ্ঞেস করবেন যে হুজুর, যদি কেউ মনের ভেতর কথা রাখে, আমাদের মৌলানা সাহেব বসে আছেন, নাজুল সাহেব, মনের ভেতর যদি কথা কেউ রাখে তো তার উপর ফতোয়া লাগানো যাবে? যদি কেউ মনে বলে আমি রসুলকে মানি না, আমি আল্লাহকেও মানি না, বউকে দিলাম তালাক, মনে ভাবছে, মনে তার উপর ফতোয়া লাগানো যাবে? মৌলানা সাহেব না, মুখ থেকে যতক্ষণ না বের করছে ততক্ষণ ফতোয়া লাগানো যাবে না। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল মানে ফতোয়া লেগে গেল। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইবলিস সিজদা করলে না কেন সিজদা করলে না? কি জন্য করলে না? আল্লাহ তাআলা কি জানেন না? মনের খবর জানেন না? হালের খবর জানেন না? তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন? বলছে ফতোয়া লাগাবো কি করে? যখন আল্লাহ তাবারক তাআলার সামনে ইবলিস বলছেন সিজদা কেন করলাম না, বলছে আনা খায়রুম মিনহু, আমি ওর থেকে আফজাল, আমি ওর থেকে বেহতরিন, ও
ও মাটির, আমি আগুনের, আগুন উচ্চ, আগুন পাওয়ারফুল, আগুন পাওয়ারফুল, আগুন পুড়িয়ে ইটকে লাল করে দিচ্ছে, আমি পাওয়ারফুল ও মাটির। যখন বলল তখন আল্লাহ তাআলা বলছেন আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন। আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন। এবার থেকে তুমি কাফেরদের মধ্যে, এবার থেকে তুমি কাফেরদের মধ্যে। আচ্ছা, কি ভুলটা করলো? কাফের বললো, কি ভুল করলো? কি করলো না, নবীর শানে গুস্তাখি করলো। কোন নবী? আদম নবী, যে আমার নবীর গোলাম। জোরে বলতে হবে, যে আমার নবীর গোলাম, সেই নবীর নামে আদনা বুস্তাকি সেজদা করলো না, সম্মানিত সেজদা, সেজদায়ে তাজিমি করলো না, না করার কারণে কাফের হয়ে গেল। এখান থেকে আরেকটা মসলা ক্লিয়ার করে দিই, সেজদায়ে তাজিমি উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য হারাম। কেউ যদি সেজদা করে, পীরকে সেজদা করায়, তাহলে করা যাবে না। তো মুসলমান, এটা আমার পয়েন্ট নয়, যেটা পয়েন্ট হলো, তো নবীকে সেজদা করতে বললেন আল্লাহ তাআলা, তো সেজদা করলো না। আর যখন এই ফতোয়াটা দিয়ে এই মুখ থেকে বলল, যখন আমি ভালো, ও মাটি ও নিকৃষ্ট, আমি আগুন, আমি উৎকৃষ্ট, তখন আল্লাহ তাআলা বলছে আবা ওয়াস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন। এবার থেকে তুমি কাফেরদের মধ্যে, এবার থেকে তুমি কাফের। আপ সামিরুল ইসলাম कहता है, এবার আমি বলতে চাই, अरे अगर कोई कहे कि तुम बरेली वाले, तुम पीर वाले, तुम मजार वाले खाली बात बात पे काफिर क्यों कहते हो? अरे কথায় কথায় করে কাফের কাফের কেন বলো? তাদের কোন আরে নবীর মুস্তাককারীকে কাফের বলা কোন মোল্লার কথা নয়, মোল্লার কথা নয়, এটা ফরমানে ইলাহি, এটা আল্লাহর কথা, কোন মোল্লার কথা নয়, এটা আল্লাহর। জোরে বলেন, কে ফতোয়া দিল? কাকে দিল? কেন দেয়নি? কেন ফতোয়া দিয়েছে? নবীর অসম্মান করেছে বলে। এবার যাকে ফতোয়াটা দিয়েছে সে এবার কেমন লোকটা দেখতে হবে। আজ তো বলে আরে এ তো বড় নামাজি, বড় নামাজি, আরে কপালে ঘাটা করে ফেলেছে, এত নামাজ পড়েছে, তবু এর ওপর ফতোয়া লাগাচ্ছিস, এর পিছনে নামাজ পড়ছিস না, কত কত মুসল্লি, কত কত জামাত, এ মসজিদ ও মসজিদ, এত মসজিদ, তবু এদের বলছিস কাফের। বলে কি বলে না? বলে কি বলে না? এবার চলেন, আচ্ছা ইবলিসটা কে ছিল আগে শোনেন। ইবলিসটা হলো ফেরেশতাদের টিচার, ফেরেশতাদের টিচার। অনেকে বলে ফেরেশতাদের সর্দার, না না সর্দার নয়, ফেরেশতাদের টিচার। নাম ছিল আজাজিল, কাফের হওয়ার পর নাম হলো ইবলিস। তো এবার শোনেন ইবলিস কেমন ছিল। ইবলিস এত ইবাদত করেছে, এত ইবাদত করেছে, এত ইবাদত করেছে, 1 বছর 2 বছর 10 বছর নয়, ইবলিস ইবাদত করেছে 6 কোটি বছর। ক বছর? 40 বছরের নামাজ পড়ে দুবার চিল্লা করে এসে বিশাল নামাজি হয়ে যাচ্ছে। 6 কোটি বছর নামাজ পড়েছে কে? ইবলিস। সুফিয়ান একরাম আল্লামা হালামা বলছেন, আল্লামা সাহেবরা বলছেন, আকাবির আহলে সুন্নাত আকাবিরগণ বলছেন যে তিনার সিজদা যদি জমিনে ফেলা হয় তো জমিন ছোট হয়ে যাবে, তার সিজদা বেড়ে যাবে। এত ইবাদত করেছে, এত ইবাদত করেছে। আর কেমন ছিল? সে জান্নাতে থাকতো। কোথায় থাকতো? জান্নাতে ঢুকতো বেরোতো, ঢুকতো বেরোতো, কিন্তু বলার পর এন্ট্রি বন্ধ, এন্ট্রি বন্ধ, শেষ। এবার তাদের সাথে আমাদের এই দুনিয়ায় কিছু দু পায়ে চালনেওয়ালা মিল পাওয়া যায় কি যায় না? কিছু বলছো নাকি? কিছু মিল পাওয়া যায় কি যায় না? একটু দেখতে হবে। ইবলিস নামাজের পর নামাজ, নামাজের পর নামাজ, ইবাদতের পর ইবাদত, ইবাদতের পর ইবাদত, ইবাদতের পর ইবাদত, কোনো অসুবিধা নেই। বলছেন নবীকে সেজদা কর, সম্মান কর, না না কোমরে ব্যথা, সেজদা করব না। আর এই দুনিয়ায় চলনে वाला কিছু মৌলী সাহেব আছে, মাথায় টুপি আছে, মসজিদের পর মসজিদ, চিল্লার পর চিল্লা, লাপা লাপি, এক জায়গা এখানে আলু পোস্ত পটল নিয়ে চলে যাচ্ছে এই মসজিদ ও মসজিদ, নামাজের পর নামাজ, রোজার পর রোজা, রোজার পর রোজা, চিল্লার পর চিল্লা, চিল্লি চিল্লা চিল্লি চিল্লা চিল্লি করতে করতে বলছে হ্যাঁ সব মানবো, একটু নবীকে সম্মান করে দাঁড়া। বলছে আমার গুরু সেজদা করেনি, সম্মান করেনি, আমরা তার খালাতো ভাই, চাচাতো ভাই, ফাফুতো ভাই, আমরা কেন দাঁড়াবো? মিল পাওয়া গেল?
পাওয়া গেল কি গেল না? আর তারা কি বলে নবী মাটির তৈরি। তো মাটির তৈরি কথাটা সর্বপ্রথম কে বলেছিল? ইবলিস। মিল পাওয়া গেল। আমি আজকে কারণ নাম মিল পাওয়া গেল, খাওয়া গেল। এবার চলেন, আর কি ছিল? নামাজের পর নামাজের পর নামাজ পড়তে বলবো পড়বো, নামাজ পড়তে বলবো পড়বো। এরাও বলে নামাজ পড়তে বলো পড়বো, নামাজ পড়তে বলো পড়বো, এ মসজিদে বলো যাবো, ও মসজিদে বলো যাবো। ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু না না শিরিক হয়ে যাবে। ঠিক সেরকম তাদের খালাতো ভাইদের যাই আকীদা ছিল, এই টিচারদেরও তাই আকীদা। আরে তারা তো ইবলিস জান্নাতে ছিল। জান্নাতে কোথায় ছিল? জান্নাতে। জান্নাত থেকে জাহান্নামী। তাহলে ওস্তাদের যা হুকুম হবে, ওস্তাদের যা রেজাল্ট, চেলাদের তাই রেজাল্ট। তো টিচার ইবলিস জাহান্নামী, তো চেলা দুনিয়ার মধ্যে যতই নামাজ, যতই রোজা, যতই হাত, যতই মাথা কালো করে ফেলো, তোমারও জাহান্নাম, তোমারও। আর এই কটা মিলের জন্য বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আরো মিল আছে, শোনো। আরে যখন নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন দুনিয়ার মধ্যে আসে, জমিন খুশি হয়, আসমান খুশি হয়, আল্লাহ তাবারকুল মাখলুকাত খুশি হয়, সিওয়ায়ে ইবলিস। সবাই খুশি মানিয়েছে, গোটা কুল কায়নাত। একজন খুশি মানানি কে? না যে সেজদা করে, তার নাম ইবলিস। তো দুনিয়ায় ঠিক সুন্নি মুসলমান 12ই রবিউল আউয়ালে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমনের জন্য মিলাদ করছে, কিয়াম করছে, জুলুস করছে, ঈদ পালন করছে, খুশি উদযাপন করছে, খুশির পর খুশি, লঙ্গর করছে, খাওয়াচ্ছে। এই দিন জমিন খুশি, আসমান খুশি, সবাই খুশি মানিয়েছে। আরে আমরা কপাল চওড়া বদনসিব নয়, খুশনসিব। আমরাও খুশি মানাই। আর তার খেলাতো ভাই, তার চাচাতো ভাই, আরে তার টিচারও কান্না করেছে। দু পায়ে চলনেওয়ালা তার চেলারাও এখন কষ্ট পায় কি পায় না? জোরে বলেন। মিল পাওয়া গেল। তাদের সাথে কথা বলার দরকার আছে। সে লাখ কোশিশ করবে। আচ্ছা শোনেন, এই সূর্য যখন ওঠে বাদুর বড় গালাগালি দেয়, সূর্যকে বড় গাল দেয়, পেঁচা গাল দেয়। রাতের বেলা যারা বেরোয় তারা গালাগালি করে। কেন? কারণ তাদের কষ্ট হয়। আচ্ছা, ওই বাদুরের গালাগালি শুনে, পেঁচার গালাগালি শুনে সূর্য কোনোদিন বন্ধ হয়েছে? একদিন হয়েছে। তো ঠিক সেরকম তাদের পেরেশানি হলে হোক, নবীর চর্চা বন্ধ হবে? আরে বন্ধ হবে না। তার কারণ নবীর চর্চা আমরা বানাইনি। আমার আল্লাহ তাবারক তাআলা পাক কোরআনে বলছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। আমি আল্লাহ তাবারক তাআলা ইয়া হাবিব আপনার চর্চাকে বাড়িয়ে দিয়েছি। ওই নবীকে মহব্বত করব না? আল্লাহ তাবারক প্রশ্ন করি, ইয়া আল্লাহ তাবারক তাআলা আপনি পাঠিয়েছেন কাদের কাছে? আল্লাহ তাআলা লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বা'সা ফীহিম রাসূল। আমি রাসূলকে প্রেরণ করেছি মুমিনদের কাছে। সামিরুল ইসলাম ফের ভাবতে লাগে, ইয়া আল্লাহ তাবারক তাআলা আপনি বলছেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, সকলের উপর রহমত, কিন্তু পাঠালেন মুমিনদের কাছে কেন? মুমিনদের কাছে পাঠালেন কেন? আপনি বলছেন রাহমাতাল লিল আলামিন, আর বলছেন খুশি উদযাপন করো, ইহসান করলাম মুমিনদের কাছে। কি ব্যাপার? কি কারণ? আচ্ছা শোনো, একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের শোনেন। দুনিয়ায় দু কোয়ালিটির লোক থাকে, দু কোয়ালিটি। একটা দেখবেন বিয়ে বাড়িতে যাবে, খাবে দাবে, বেরিয়ে বলবে গালাগালি শুরু করে, কি নুনটা কম হয়েছে, এ খারাপ হয়েছে, ও খারাপ। বলে কি বলে বাস্তব। আমি একটু বাস্তব বলি তাহলে মানুষের সুবিধা হয় বুঝতে। বলে কি বলে না? নুন খেয়ে এসে নুনের বদনামি করছে, তাকে নামাক হারাম বলা হয়। নামাক হারাম। একজন খেয়ে নেয়, খেয়ে সে যতদিন থাকে প্রশংসা করতে থাকে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ ওই দিন বিরিয়ানিটা, বিয়ের বিরিয়ানি যা হয়েছিল জবরদস্ত, খুব সুন্দর, তাকে বলা হয় নামাক হালাল। তো আল্লাহ তাআলা বলেন, দুনিয়ার মানুষকে তো আমি বানিয়েছি, মানুষদের কোয়ালিটি তো আমি জানি। আরে সবাই তো নবীর প্রশংসা করবে না,
কিছু তো নামক হালাল নেই, আরে বেশিরভাগ তো নামক হারাম। আর যারা আছে তারা মুমিন মুসলমান, ওই জন্য মুমিনদের কাছে পাঠিয়েছি। তাদের পেহচান নবী আসলে খুশি হবে, তাদের পেহচান নবী আসলে মিলাদ করবে, তাদের পেহচান নবী আসলে জুলুস করবে, তাদের পেহচান আরে নবী আসলে ধন দৌলত মাল সম্পদ সব নবীর জন্য কুরবান করে। এবার চলেন এসব উদাহরণ, এবার চলেন আমরা জুলুস করি, আর আমাদের মুফতি সাহেব এমন হাদিসের কোরআনের আম্বার লাগিয়ে দিয়েছেন তার উপর কোনো প্রশ্নই হয় না। আমি বলবো আরে সেই 1500 বছর ধরে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছি, দলিল দিয়ে যাচ্ছি, আর দেবো না। এবার মর কবরে কবরে দেখাবো, কবরে কি দেখাবো? মর কবরে চল কাল কিয়ামতের ময়দান হবে, নফসি নফসি আলম হবে, নফসি নফসি আলম হবে। আরে তুমিও নফসি নফসি করবে, আদম নবী নফসি নফসি করবে, মুসা নবী নফসি নফসি করবে, হার উম্মতি নফসি নফসি করবে। কিন্তু সেই সময় একজন আল্লাহর বান্দা, আমার নবী আপনার নবী, কাল কিয়ামতের ময়দানে রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি উম্মতি বলবে। জোরে বলতে হবে, জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। বলছেন জুলুস, আমি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নবী মুস্তাফা যখন আমাদেরকে সিফারিশ করতে আসবে না, এটা আমার কথা নয়, হাদিস তোলো, কোরআন হাদিস তোলো, মিশকাত তোলো, মুসলিম তোলো, আরে বুখারী তোলো, এই হাদিসের মধ্যে আছে, উল্লেখ আছে, আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সিফারিশ করতে আসবে, ডান দিকে 70, বাঁ দিকে 70, পিছনে 70 জন নয় বাবা, 70,000 হাজার নূরি ফেরেশতাদেরকে নিয়ে জুলুস করে উম্মতীদের সিফারিশ করতে আসবে। সেদিন আমরা বলবো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা জুলুস করেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার জন্য আমরা জুলুস করেছি, আমাদের বেদাতকারী শিরককারী বলেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা তো আজকে সিফারিশ হয়ে যাব, আপনি এদেরকে কি বলবেন? আমরা সেদিন রসুলের জন্য ছেড়ে দিলাম, রসুল কি বলবে আমরা দেখবো সেদিনকে। আরো চলেন, আরে ঝান্ডা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, যখন নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দুনিয়ার মধ্যে আছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জিবরিল আমিন করে, জিবরিল যাও 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 দুনিয়ার বুকে যাও, একটা পূর্ব দিকে, একটা পশ্চিম দিকে, একটা কাবার মাথায় ঝান্ডা লাগিয়ে দাও। জোরে বলতে হবে, আর জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। তার কারণ এবার যদি বলে কোথায় ফতোয়া, কোথায় হাদিস, কোথায় এ আছে ও আছে, আমি বলি কবরে নফসি নফসি আলাম হবে, হাসরের ময়দান হবে, আমার রসুলের হাতে একটি ঝাম্মা থাকবে, একটি ঝান্ডা থাকবে, সেই ঝান্ডার নাম হলে লিয়াউল হামদ। সেই ঝান্ডার নিচে আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত থাকবে, আর তার সাথে আমরা 2025 সালের মুসলমান উম্মতে মুহাম্মাদী ওই ঝান্ডার নিচে থাকবে। সেদিন আমরা বলবো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা ঝান্ডা লাগিয়েছি, আমরা ঝান্ডা লাগিয়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে বিদআতকারী বলেছে, আপনি এর হাসর করেন, আপনি এর হাসর করেন। আরো চলো মিলাদ হচ্ছে, মিলাদ হচ্ছে, আবার চুমকি লাইট লাগিয়েছো, এমনি পয়সা শর্টেজ, আর যখন চুমকি লাইট লাগায় তখন বলে বিবাহ একটু বিয়ে দিয়ে দিলে, খরচা দিলে ভালো হতো, হ্যাঁ কি না বলে, কি বলে না? আমি আরে চুমকি লাইট লাগানো এটা আমার কথা নয়, রসুলের কথা নয়, ফেরেশতার কথা নয়, আল্লাহ তাআলার কথা। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আরে আল্লাহ তাবারক তাআলা প্যারা আমিনা মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু ইরশাদ করেন, কি করেন? যখন আমার লাল, আমার প্যারা, আমার মোহাম্মদ যখন দুনিয়ার মধ্যে আসলে, আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম তো দেখলাম আমার বাড়ির ছাদে এত তারা, এত তারা, এত তারা কাছে এসেছে যে আমি হাত দিলে সেই তারাই যেন হাত লেগে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কবে এনেছে, কবে এসেছে? নবী আসার সময়। এ মুমিন মুসলমান, নবী আসার সময় মা আমিনার ঘরকে যদি আল্লাহ তাআলা তারা দিয়ে উদযাপন করে দেয়, আলোকিত করে দেয়, তো আমরা তারা তো আনতে পারবো না, কমসে কম চুমকি লাইট লাগিয়ে নবী নয় আল্লাহর সুন্নতকে আদায় করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এ মুমিন মুসলমান, আরো চলো, আরো চলো। কি করা হয়, কি করা হয়? এই জুলুসের সময়, মিলাদের সময় কি করা হয়?
আমরা লাইট লাগাই, হ্যালোজিন লাগাই, রাস্তায় লাইট লাগাই, আর আল্লাহ তাআলা বলছে আচ্ছা আমি যখন আমার হাবিবকে দুনিয়ায় পাঠাবো ভাবলাম না তো কোন বলে জমিন তৈরি করলাম, আমার নবীর মিলাদের জমিন এত বড় করেছি। আরে তোমাদের এখানে 1000টা লোক আছে, 2000 লোক আসলে ভরে যাবে, প্যাকটা হয়ে যাবে, 1 লাখ হয়ে গেলে 5 লাখ পুরো ভর্তি হয়ে যাবে। এ মুসলমান, আল্লাহ তাআলা বলেন আমি যখন আমার হাবিবকে পাঠাবো ভেবেছি না তো সর্বপ্রথম জমিনকে বানিয়েছি বসার জন্য উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। এত বড় জমিন, এত বড় জমিন, এত বড় জমিন, যত উম্মত আসবে, যত লোক আসবে ও জমিন কমবে না। আর প্যান্ডেল তোমরা লাগিয়েছো অল্প, আমি আল্লাহ তাআলা তো বড় প্যান্ডেল লাগিয়েছি যার নাম হলো আকাশ। যত যাবে তত বড় আমার মিলাদে মুস্তাফার প্যান্ডেল হবে। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আরো চলো। এ মুমিন তোমরা পোস্টার বানিয়েছো, ইয়া আল্লাহ তাআলা আমরা তো আপনার থেকে আগে বেরিয়ে গেছি। আল্লাহ তাআলা পোস্টার করেছে, আমরা পোস্টার বানিয়েছি বলে বেদাত, তোমরা পোস্টার করে। হ্যাঁ আল্লাহ তাআলাও পোস্টার করেছে। এই যাও ল্যাও ঠেলা কাকে নিয়ে এসেছি রে, আল্লাহ নাকি পোস্টার। হ্যাঁ আল্লাহ তাআলাও পোস্টার বানিয়েছে, কিন্তু এই পোস্টার ও পোস্টার নয়। আল্লাহ তাবারক তাআলা নবীদের কাছে বড় কিতাব দিয়েছে। আল্লাহ তাবারক তাআলা নবীদের কাছে, কোন নবীর কাছে তাওর, কোন নবীর কাছে জবুর, কোন নবীর ইনজিল, আরে তিনটি কিতাব। কোরআন নবী আসার আগে পায়গাম দিচ্ছে যে আসমানে একটি নবী আছে যার নাম, যিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আসমানে আহমদ, নিচে মুহাম্মদ, আর তিনি হবেন খতমে নবুয়ত, আর তিনার পিছনে থাকবে খতমে নবুয়তের মোহর, আর তিনি সমস্ত কুল কায়নাতের সরদার হবে। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। তো এই পোস্টার লাগিয়েছি কোরআনে, আল্লাহ কোরআনে, এই তবুরে, ইনজিলে আল্লাহ তাআলা প্রচার করেছে কি করেনি? ঠিক আছে বুঝলাম, হ্যাঁ প্রচার হয়েছে, কিন্তু আচ্ছা লজিক তো বলছে ঠিক আছে প্রচার তো হলো, কিন্তু এই যে মাইকিং করে এলান করে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে, এটা বলছে হ্যাঁ আদম থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত সব তো আমার নবীর চর্চা করেছে, সব তো আমার নবী জিকির করেছে। আরে সমস্ত নবী বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আদম সফিউল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহ, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আর আপনার নবী হাবিবুল্লাহ আসে। আরে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয় ইয়া আদম তুমি কি খোদাকে দেখেছো? না খোদাকে দেখিনি। ঈসা বলে, ঈসা নবীকে জিজ্ঞেস করা হয় এ নবী ঈসা আপনি কি খোদাকে দেখেছেন? না আপনি খোদাকে দেখিনি। মুসা নবীকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি খোদাকে দেখেছেন? না শুনেছি একটা নূরে ঝল পড়েছে, তুর পাহাড় নষ্ট হয়ে গেছে। আরে প্রত্যেকটা নবীকে জিজ্ঞেস করে এ নবী আপনি কি খোদাকে দেখেছেন? তো সমস্ত নবী না আমি খোদাকে দেখিনি, কিন্তু যে নবী খোদাকে দেখেছে তিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তিনি হলেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আদম থেকে নিয়ে ঈসা নবী পর্যন্ত আমার নবীর চর্চা করে গেছে। যেদিকে যাবে আমার নবীর চর্চা করে, কি করেনি? জোরে বলেন আপনি কোথায় করে প্রমাণ? হ্যাঁ আদম আলাইহিস সালাম যখন দুনিয়ার মধ্যে আসে তো ভাবতে লাগেন আমি বড় গুনাহ করে ফেলেছি, আমি বড় বদকার, কোনো খারাপ কাজ করে ফেলেছি, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দিয়েছি। 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, 3 বছর নয়, 4 বছর নয়, 309 বছর তিনি দোয়া করলেন, দোয়া কবুল হলো না। 309 বছর জুম্মার দিন 10ই মুহররমের দিন আল্লাহ তাআলার প্রিয় আদম দোয়া চাই, ইয়া আল্লাহ তাবারক তাআলা, ইয়া ইলাহি আল্লাহ দোয়া চাইছে আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কি মুহাম্মদ, ইয়া ইলাহি আমার তওবাকে, ইয়া ইলাহি আমার তওবাকে কবুল করে নেন মুস্তাফার ওসিলাতে। সুবহানাল্লাহ। কি কার ওসিলায়? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ওসিলায়। এবার প্রশ্ন আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করছেন, আল্লাহ তাবারক তাআলা প্রশ্ন কাইফা আরাফতা মুহাম্মদ, तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को, তুমি কেমন করে চিনলে মোহাম্মদকে? আচ্ছা আল্লাহ তাআলা কি মনের খবর জানে না? জানে কি জানে না? জানে, কিন্তু জিজ্ঞেস করছেন কেন জিজ্ঞেস করছেন? তার কারণ বলতে যাচ্ছে আরে উম্মতে মুহাম্মাদিরাও যা জেনে যায় আমার নবীর শান, আমার নবীর শান যাতে জেনে নেয়, কি জেনে যায়? চলেন আল্লাহ তাআলা যখন প্রশ্ন করছে ইয়া আদম কাইফা আরাফতা মুহাম্মদ, ইয়া আদম तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को, তো আল্লাহ তাবারক তাআলা প্রিয় আদম আপনার আব্বা আমার আব্বা বলতে লাগেন ইয়া আল্লাহ তাবারক তাআলা, ইয়া ইলাহি আপনি যখন আমাকে তৈরি করলেন, তৈরি করার পর আমার মধ্যে যখন রূহ দিলেন, রূহ দেওয়ার পর আমি আমার মারদানটা উপরে তুললাম, গর্দানটা উপরে তোলার আমার নজরটা খুললাম, চোখটা খোলার পর আমার নজর জান্নাতের দরজায় পড়ে,
আর জান্নাতের দরজায় আপনার সাথে আপনার হাবিবে সাল্লে আলার নাম পেলাম। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালত, নারে রিসালত। হযরতে আল্লামা মৌলানা সৈয়দ শাহ সামিরুল ইসলাম চিশতি বাসুবাটি দরবার শরীফ, নারে তাকবীর, নারে রিসালত। বাহ বাহ বাহ। কি বলছেন? কি বলছে? আপনার সাথে জান্নাতের দরজায় কার নাম পেলাম? মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আচ্ছা, যার নামে দোয়া কবুল হলো তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, আমার নবী, আপনার নবী। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আপনার নবী আমার নবীর ওসিলাতে আদম আলাইহিস সালাম দোয়া কবুল হয় এ মুসলমান। আর কি হয়? ওই জান্নাতের দরজায় কার নাম লেখা? আপনার নবী এবং আল্লাহ তাআলার নাম লেখা, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, তার সাথে সাথে আমার নবীর সাথে আমার খোদার নাম লেখা। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আচ্ছা এই এলাকার মসজিদে আউলিয়া একরাম, গোলামানে আউলিয়া একরাম, আচ্ছা এই যে মসজিদ আর লেখা আছে বেরলি পন্থী, আচ্ছা এই জায়গায় লেখা আছে অন্য জমাত ঢুকবে? ঢুকবে? ঢুকবে না। যার বাড়ি তার নাম। আমার বাড়িতে আমার নাম লেখা থাকবে না চাচাতো ভাইয়ের নাম লেখা থাকবে? হ্যাঁ, যার বাড়ি তার নাম, যার গাড়ি তার নামে নাম্বার প্লেট, যার নাম তার জিনিস। সুতরাং জান্নাতের দরজায় আমার নবীর নাম, তো জান্নাত আমার নবীর। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আরে এই জন্যই তো ইমামে আহমদ রাজা ইশকে মোহাব্বত বলে ওঠেন, আরে তুঝসে और जन्नत से क्या मतलब, अरे 72 फिरके दूर हो, हम रसूलुल्लाह की है जन्नत रसूलुल्लाह। সুবহানাল্লাহ। তো ওই নবীকে মোহাব্বত করব না? জোরে বলতে হবে, করব না? আরে ওই নবীকে মোহাব্বত করেছে, ওই নবীকে মোহাব্বত করেছে কে কে? ওই নবীকে মোহাব্বত করা বড় কঠিন, বড় কঠিন। আজ তো দুনিয়ার লোক শুধু কামিয়াব হতে চায়, চায় কি চায় না? নেতা চায় আমি এমএলএ হব, নেতা চায় আমি এমএলএ হব, ঝান্ডা পকড়নে वाला চায় আমি সভাপতি হব, বিজনেসম্যান চায় আমি বড় বিজনেসম্যান হব, হ্যাঁ কি না? ইমাম সাহেব বলে আমার সংখ্যা আরো বাড়বে। যারা ফুফা ব্যবসা করে, ফুয়ের ব্যবসা, তাবিজ তালার ব্যবসা, তুমি আমার কাছে যেন আরো কাস্টমার আসে। সুতরাং যারা ব্যবসা করে, পীর সাহেবরা হচ্ছে আমার আরো কিছু মুরিদ হোক, কিছু পয়সা আসবে, কিছু পয়সা যাবে, হ্যাঁ কি না? মৌলী সাহেবরা বলে আরে এবছর 15 নিয়েছে, আগের বছর আরো ভালো করে বলবো, আগের বছর 20টা নিতে পারি। সবাই টাকার পিছনে ছুটছে, হ্যাঁ কি না? আপনি বলে শুধু আপনাদের কথা বললেন, শুধু মাশাআল্লাহ মৌলী সাহেবটা খুব ভালো, তো এই শুধু নিজেদের বদনাম করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার তো আপনাদের দিকে যাব। আজ বড় বড় দাড়ি রাখনে वाला হাজি সাহেব, কাজী সাহেব, নামাজ পড়নে वाला সুদের ব্যবসা করে কি করে না? আজ বড় হাজি সাহেব, কাজী সাহেব, নামাজ পড়নে वाला, বড় বড় দাড়ি রাখনে वाला লাল পানি খাচ্ছেই খাচ্ছে না। আজ আমার নওজওয়ানরা ব্যবসার মধ্যে যাবে বলে 2 নম্বরই কাজ করছে কি করছে না? আজ নওজওয়ানরা আবার ফোনের মধ্যে জুয়া খেলছে কি খেলছে না? হ্যাঁ, তো সবাই চায় যে টাকা আসবে, কামিয়াব হবে। একজন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করছি, ব্যবসায়ী কামিয়াব মানে কি? বলছে কিছু পয়সা আসবে, ইনভেস্ট করব, ফের কিছু পয়সা আসবে, জমাবো জমাবো জমাবো, একটা জায়গা কিনবো, বয়সকালে একদম 60 বছর হয়ে যাবে, আরামে জিন্দগি কাটাবো। আমি বলছি আরাম? তোমার ছেলে আসছে, তারপর তোমার ছেলে তোমাকে ভাতও দেবে না, হ্যাঁ কি না? আরে পয়সার চিন্তা করে দুনিয়ার। আর সাহাবী রাসূলদের জিজ্ঞেস করেন, যদি জিজ্ঞেস করা হয় আবু বকর সিদ্দিক, আবু বকর কামিয়াব কাকে বলে? তো আবু বকর সিদ্দিক, আরে কামিয়াব তো নবীর মুস্তাফার দরবারে নিজের ধন সম্পদ মাল সব তো নবীর কদমে দিয়ে দেওয়ার নাম হলো কামিয়াব। জোরে বলবেন না? ঘুম পাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুম পাচ্ছে, না ঘুম পাচ্ছে না? ঠিক আছে, হ্যাঁ এই শুরু, মাশাআল্লাহ। তো আবু বকর কি নবীর কদমে ধান দৌলত সবকিছু দিয়ে দেওয়া, এটা হলো কামিয়াব। জুনায়েদ বাগদাদিকে জিজ্ঞেস করা, জুনায়েদ বাগদাদি নাম শুনেছেন তো নাকি? বড় কুস্তি লড়তেন, কি লড়তেন? কুস্তি। তিনি একজন রোগা প্যাকাটি গোশ নেই এরকম একটা লোকের কাছে, বাচ্চার কাছে, চ্যাংড়া ছেলের কাছে হেরে গেছে।
হেরে যাওয়ার পরে বলছে, এই জুনায়েদ বাগদাদি, আপনি তো বড় বড় কুস্তিওয়ালাদের হারিয়ে দিয়েছেন, এই প্যাকাটি চ্যাংড়া এই ছেলেটাকে হারাতে পারলেন? বলছে, আরে জুনায়েদ বাগদাদি বলছে, আরে ওই বাচ্চাটা ছিল আলে রসুল, জোরে বলতে হবে, ওই বাচ্চাটা ছিল আলে রসুল। ও বাচ্চাটা আমার কানে বসে বললো, আমি বড় অসহায়, আমার টাকার প্রয়োজন, ওই জন্য আমি জুনায়েদ এখানে হেরে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে কামিয়াব হয়ে গেছি। আমি এখানে হেরে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছে কামিয়াব হয়ে গেছি। একবার জিজ্ঞেস করা হোক না, মুহররম আসলেই তো হুসেনি হুসেনি করনে वालो, একবার জিজ্ঞেস করা হয় না ওই ইয়াজিদকে, ইয়াজিদ কামিয়াব কাকে বলে? তো ইয়াজিদ বলে, নেতা হব, মন্ত্রী হব, টাকা হবে, পয়সা হবে, রাজত্ব হবে, আরে সবাই আমাকে সালাম করবে, স্যালুট করবে, রাজত্ব হবে, খেলাফত থাকবে আমার। আচ্ছা বলেন তো, এই এলাকার বাসী ইয়াজিদের নাম কোথাও আছে? আছে? নেই। কিন্তু ইয়াজিদকে জিজ্ঞেস করলে তো রাজত্ব বলে। আর আপনার আমার ইমাম, ইমামে ইশকে মোহাব্বতের ও ইমাম, ও ইমাম যে ইমাম না হলে আজকে মুসলমান না হতো না, ও ইমাম যে ইমাম না হলে আজকে ইসলাম জিন্দা থাকতো না, ওই ইমামের জন্যই তো বলে, আরে ইসলাম জিন্দা होता है हर करबला के बाद, ইসলাম জিন্দা होता है ওই কারবালা के बाद। আরে ও ইমামকে জিজ্ঞেস করে, ইমাম এ হুসাইন কামিয়াব কাকে বলে? কামিয়াব কাকে বলে? তো ইমাম হুসাইন বলবে, আরে কামিয়াব তো হলো নানা জানের উম্মতিকে বাঁচানোর জন্য গর্দান দিয়ে দেওয়ার নাম। আল্লাহ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। তোমাকে নারার দায়িত্ব দিয়েছে নাকি? তো ইনারা লাগাবে, তুমি এসছো তো মেহমান, ইনাদের ভালো লাগছে, ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে। হ্যাঁ, ও তোমরা লাগাও সব। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তো মুসলমান বলার উদ্দেশ্য হলো এটা, আমরা হলাম নবীর কদমে দেনেওয়ালা, আমরা হলাম নবীর কদমে দেনেওয়ালা। এ মুসলমান, মোহাব্বত জিজ্ঞেস করা হয় তো জিজ্ঞেস করো বেলালে হাবশিকে, বেলালে হাবশিকে জিজ্ঞেস করো, তো বেলাল বলবে, আরে নবীর জন্য পাথরের বাড়ি, চাবুকের বাড়ি খেতে বড় কামিয়াব। আরে ও নবীর গোলাম হয়ে গেছি, কালো ছিলাম, কালুটা ছিলাম, কেউ মানতো না। আজকে ও নবী আমাকে কাবার ঘরের মধ্যে চালিয়ে আজকে ইসলামের হেলাল করে দিয়েছে। আরে আগে আগে গোলামরা ডাকতো, কাফেররা ডাকতো, বড় বড় নেতারা ডাকতো, আমি বেলাল দৌড়ে দৌড়ে যেতাম, আমি বেলাল দৌড়ে দৌড়ে যেতাম। আর আমার নবীর শান দেখেন, আমি নবীর জন্য কষ্ট করেছি, নবীকে মোহাব্বত করেছি, আমার নবী মুস্তাফা আমাকে কাবার মাথায় তুলে দিয়েছে। আজকে গোলাম বেলাল আজান দেয়, আবু বকর ছুটে আসে, আজকে আজান দেয় বেলাল, উসমান ছুটে আসে, আজকে আজান দেয় বেলাল, আরে দয়ার নবী খুদ দৌড়ে আসে। আরে মোহাব্বত জিজ্ঞেস করতে হয় ওয়াইস কারনিকে জিজ্ঞেস করো, যখন খৈবরের যখন হুনাইনের যুদ্ধের মধ্যে যখন নবী মুস্তাফার দান্দ মুবারক যখন শহীদ হয়ে গেল, এই কথা যখন ওয়াইস কারনি শুনতে শুরু হলো, শুনতে পেলো, তো ওয়াইস কারনি একটা দাঁত ভাঙতে ভাঙলো, ডান দিকের দাঁত ভাঙলো, হয়তো ভাবতে লাগলো এটা সত্য, এই দাঁতটা ভেঙেছে কি ভাঙেনি, এরকম করতে করতে এরকম করতে করতে সমস্ত দাঁত ভেঙে দিয়েছে। আর দাঁত ভেঙে যাওয়ার পরে যখন মুখটা ফুলে গেছে, সিনাটা যখন ব্যথা শুরু হয়ে যায়, আর ব্যথা হওয়ার পর আমার নবীর জন্য ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছে, আমার নবীর জন্য মোহাব্বত করে করে কেঁদেছে। আর আমার ও ওয়াইস কারনির জন্য আমার দয়ার নবী মুস্তাফা ওয়াইস কারনির কাছে গিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। तभी तो कोई शायर इस्लाम कहता है, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
আরে ওই রসুলকে মোহাব্বত করবো না? ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ঝান্ডা নিয়ে তোমরা লাফালাফি করো। এই ঝান্ডা তো ইসলামের ঝান্ডা, এই ঝান্ডা তো ইসলামের ঝান্ডা। এই ঝান্ডার জন্য আমার নবী মুস্তাফা কখনো বদরের ময়দানে এই ঝান্ডাকে বাঁচানোর জন্য, কখনো হুনাইনের ময়দানে এই ঝান্ডাকে বাঁচানোর জন্য, কখনো খাইবারের ময়দানে আরে এই ঝান্ডা বাঁচানোর জন্য আমার নবী মুস্তাফা পরে কখনো আবু বকর সিদ্দিকের হাতে এই ঝান্ডা, এই ঝান্ডা কখনো ওসমান গনির হাতে, এই ঝান্ডা কখনো ফারুক আজমের হাতে, এই ঝান্ডা কখনো হযরতে আলীর হাতে, এই ঝান্ডা কখনো কারবালার ময়দানে ইমাম হুসাইনের হাতে, এই ঝান্ডা কখনো আরে এই ঝান্ডা কখনো ইমাম আইম্মার হাতে। এই ঝান্ডা তো ও ঝান্ডা যে ঝান্ডা গৌসে আজম তুলেছে। এই ঝান্ডা তো ও ঝান্ডা যে ঝান্ডা খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি তুলেছে। এই ঝান্ডা তো ও ঝান্ডা যে ঝান্ডা বরেলির ইমাম আহমদ রাজা তুলেছে। আরে এই ঝান্ডাকে বাঁচানোর জন্য আজকে শহীদ হয়েছে। এই ঝান্ডাকে বাঁচানোর জন্য ইসলামের মধ্যে বড় বড় শহীদ হয়েছে। এই ঝান্ডাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর ওলিগণ কষ্ট করেছে। এই ঝান্ডাকে বাঁচানোর জন্য কত অত্যাচার সহ্য করেছে, কতজন শহীদ হয়ে গেছে, কতজন গাজী হয়ে গেছে। এ মুমিন মুসলমান, এই ঝান্ডার শান মান আমরা জানি। তার কারণ হলো এই জন্যই মুমিন মুসলমান ঈদে নবিউল আউয়াল আসলে চারিদিকে ঝান্ডায় ঝান্ডা, ঝান্ডায় ঝান্ডা। अरे वही जन्नों तो शायर इस्लाम बोले कि तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकावो। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा, घर घर पे लहराओ पुकारो या हबीब अल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह। कि तेरी नस्ले पाक में है, कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का या रसूल या हबीब अल्लाह। दुटा हाथ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तालअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदा, वाजबत शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हाथ तुले बोलते हुए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर, सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर, चारजों सहाबा सबसे बेहतर, सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर, चारजों सहाबा सबसे बेहतर। কারণ তাদের দিলে আছে, তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। নারে তাকবীর अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे দেখা দাও ও গো নবীজি। দেখতে রাজি আছি? কাকে কাকে কারা কারা দেখতে আছি? কারা কারা রাজি আছি? দেখা দাও ও গো নবীজি, দিদারের আশায় আছে আছে, দিদারের আশায় আছে রঘুদেববাসী। আছেন কি নেই?
দেখা দাও ও গো নবীজি, দিদারের আশায় আছে জগৎবাসী। দু চোখ ভরে দেখবো পয়গম্বর নারে तकबीर अल्लाह अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। सबसे आला वाला हमारा नबी जान देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। এই জন্যই তো আরে আমার নবীর জন্য জান দিয়ে, আরে ওই জন্য তো শেষ সময় লাগবে লাগুগুতি তলোয়ার আঘাত, লাগবে লাগতি তলোয়ারের আঘাত, তবু গো ছাড়বো না নবীজির দামান। লাগবে লাগুতি তলোয়ারের আঘাত, তবু গো ছাড়বো না নবীজির দামান। লড়বো মরবো বলবো পয়গম্বর, লড়বো মরবো বলবো পয়গম্বর নারে अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। মদিনায় যেতে চাই, মদিনায় যেতে চাই, মদিনাকে ভালোবাসি, জোরে বলতে হয় ভালোবাসি। আর সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে। হ্যাঁ হ্যাঁ সোনার মদিনা প্যারা মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে। আমাদের অন্তর জুড়ে মদিনা রহে রে, মদিনা মদিনা বলে জোরে জোরে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে, হায় হায় মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। আরে যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা, যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না। হায় হায় যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না। আমাদের অন্তর জুড়ে মদিনা রহে রে, মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। আরে জোরে বল মদিনা মদিনা জিকির করে রে, হায় হায় মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। দে দে পাল তুল দে, দে দে পাল তুল দে মাঝি হেলা করিস না, দে দে পাল তুল দে মাঝি হেলা করিস না। আরে ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব সবাই মিলে মদিনা। দে দে পাল তুল দে মাঝি হেলা করিস না, দে দে পাল তুল দে মাঝি হেলা করিস না। আরে ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, হ্যাঁ ছেড়ে দে নৌকা। আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো, দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। দয়াল মুর্শিদ যার শাখা, দয়াল মুর্শিদ যার শাখা, দয়াল মুর্শিদ যার শাখা, দয়াল খাজা যার শাখা, দয়াল খাজা যার শাখা, দয়াল গস যার শাখা, তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে, তুজার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। দে দে পাল তুল দে মাঝি হেলা করিস না, আরে ছেড়ে দে নৌকা আমি মদিনা। নারে তকবীর আল্লাহ আকবার, নারে রিসালাত ইয়া রাসূল রাসূলুল্লাহ, নারে তকবীর আল্লাহ আকবার, নারে সালাত ইয়া রাসূল আল্লাহ বলে নবীর দরুদ পর, আল্লাহ বলে নবীর দরুদ পর, রাসূল বলেন খোদারি জিকির কর। তাই আমরা বলি ধর নারা ধর, নারে তকবীর আল্লাহু আকবার, নারে
নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আরে আমরা তো দয়ার নবীর পাগল, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? দুটো হাত তুলে হ্যাঁ কি না? আরে ওই জন্যই তো এত রাত জেগে আছি, হ্যাঁ কি না মুসলমান? এবার চলেন, মদিনা আফজাল না মক্কা আফজাল বলেন দেখি? মদিনা আফজাল না মক্কা আফজাল? চলে বলেন, মদিনা আফজাল। আপনি ভাই হজ করতে গেলে মানুষ কাবা ঘর নিয়ে লাপা লাপি ঘোরা ঘোরি করছে, আর আফসোস এমন হজ করছে হাজি সাহেবরা হাতের মধ্যে জুতো নিয়েছে, জুতো নিয়ে কাবা ঘরে লাগিয়েছে, লাগে চুম্বন খাচ্ছে। আজ চুম্বন করা যাবে? ওরকম চুম্বন জুতো হাতে দিয়েছো তুমি, জুতোটাও চুম্বনের থেকে বেশি দামি। আলহামদুলিল্লাহ আপনার দোয়াতে আমি সফর করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আরে আর যেখানে দেখি আশিকে মুস্তাফা, তাদের একটা আদবই আলাদা, যেখানে হোক। আপনি বলবেন যে হুজুর এই যে বলছেন আপনি মদিনা আফজাল না মক্কা আফজাল, হ্যাঁ আমাদের আকীদা মদিনা আফজাল, আকীদা নয়, এটাই সঠিক। মদিনা আফজাল আফজাল আফজাল, জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর সুফিয়ানে کرام বলেন যখন নবী মক্কায় তো মক্কা আফজাল, সুবহানাল্লাহ। যখন নবী মক্কায় তো মক্কা আফজাল, যখন নবী মদিনায় তো মদিনা আফজাল। আরে মক্কাবাসী তোমরা ভাবছো মক্কা আফজাল তো মক্কা আফজাল, আরে অনেক হাজিরা আছে মক্কায় যায় না, শুধু মক্কায় যায়, মক্কা মদিনায় যায় না, মক্কায় হজ করে উমরা করে চলে আসে। তাদের জন্য বলতে চাই, এ মুমিন মুসলমান, আরে হজ করতে গেলে উমরা করতে গেলে কাবা তওয়াফ করতে হয়, হজ করতে গেলে উমরা তওয়াফ করতে গেলে মক্কার মধ্যে কাবা আছে, মক্কার মধ্যে হজরে আসওয়াদ আছে, মক্কার মধ্যে তাওয়াফ আছে, মক্কার মধ্যে সাফা মারওয়া আছে, মক্কার মধ্যে বড় আল্লাহ তাআলার নিয়ামত জায়গা আছে। কিন্তু রাসূল কোথায় আছে? রাসূল কোথায় আছে? আরে সমস্ত ইবাদত করো, আরে সমস্ত ইবাদত করো, রাসূলের দরবারে হাজির না হলে সে ইবাদত কবুল হবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল ইরশাদ করছেন, মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি, যে আমার কবরকে জিয়ারত করলো আমি রাসূল তার জন্য ওয়াজিব করে দিলাম শাফারি। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আরে তুমি বলো কাবা আফজাল, কাবা আফজাল, কাবা আফজাল, না না, আরে কাবা খুদ বলে আরে আমার কাবা মদিনা বই না, সুবহানাল্লাহ। ওই জন্য তো শায়ের ইসলাম বলে, আরে হাজি হো आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो दे चुके काबे का काबा देखो, अरे काबा तो देख चुके हो ए हाजी हो, काबा तो देखेছো, কাবা যার জন্য আফজাল হয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। হযরত আসওয়াদ যার জন্যই দুনিয়া এসেছে তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। যতই হজ করো, যতই সাফা মারওয়া করো, যতই তাওয়াফ করো, যতক্ষণ না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দরবারে গিয়ে হাজিরি দিচ্ছ, তোমার হজ বরবাদ, উমরা বরবাদ হয়ে যাবে, উমরা বরবাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা মদিনাবাসীরাও বড় বড় মোহাব্বত করতো আর বড় জিজ্ঞেস করতেন বলে আমাদেরও বড় ভালো লাগে। তার কারণ হচ্ছে তিনারা জিজ্ঞেস করেছেন বলে আমরা উত্তর পেয়ে গেছি, জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। মদিনাবাসী বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, মক্কার লোকেরা নিজেদের মধ্যে অহংকার করছে কেন? বলছে মক্কায় মানুষ গিয়ে উমরা করছে, মক্কায় আফজাল, মক্কা আফজাল, মক্কা আফজাল বলছে, মক্কায় বেশি ভিড়, বেশি ইবাদত হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা রাসূল পিয়া হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে মনে ভাবছেন কি করা যায়। আল্লাহ রাসূল ভাবতে বললেন, হ্যাঁ আজ থেকে এই তিরমিজি শরীফের মধ্যে হাদিস আছে, আজ থেকে মদিনার মধ্যে যে মসজিদে কুবা আছে, এই কুবাতে যে 2 রাকাত নফল নামাজ আদায় করলো, আল্লাহ তাআলা তার একটা পরিপূর্ণ উমরা হজের সওয়াব দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মনে মনে ভেবেছেন তো কুবাকে উমরা হজের পরিপূর্ণ সওয়াব দিয়ে দিয়েছেন, বলে সুবহানাল্লাহ।
আচ্ছা, এটা কিন্তু ফজিলাত কত আলা। মানুষ ওমরা করছে, কবুল হবে কি হবে যায় না, কবুল হবে কি হবে জানে না, কিন্তু রসুল বলছে এখানে যে 2 রাকাত নামাজ পড়লো যেমন ভাবেই পড়লো, আল্লাহ তাআলা তাকে একটি পরিপূর্ণ ওমরা হজের সওয়াব দিচ্ছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মুসলমান আরো দেখেন, আজ যারা বলে নবীকে অত মানতে হবে না, তাদের বলবে আরে নবীকে মানবো তো কাকে মানবো। আজ নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করছেন মসজিদে কিবলাতাইনের মধ্যে নামাজ আদায় করতে ভাবতে লাগলেন, ইয়া আল্লাহ, তবা মনের মধ্যে ভাবছি, ইয়া আল্লাহ, কাবা ঘর তো তৈরি হয়ে গেছে, কাবা ঘর তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, যদি কাবা ঘরটাকে আমাদের কিবলা করে দেওয়া যেত, যদি মক্কার কাবাকে আমাদের কিবলা করে দেওয়া যেত তাহলে কেমন হতো। মনে মনে ভাবছেন, সঙ্গে সঙ্গে জিবরিল আমিন চলে আসলেন আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 2 রাকাত নামাজ আপনি বাইতুল আকসার থেকে পড়েছেন, এবার 2 রাকাত নামাজ আপনি মুসলমানদের নতুন কাবা, মুসলমানদের নতুন কিবলা মক্কার দিকে, কাবা শরীফের দিকে করে দেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যার ওসিলায় কাবা পেয়েছি, তো কাবার থেকে আগে যাকে মোহাব্বত করতে হবে তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ওই জন্যই তো কি मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये लोहो कलम क्या है, अरे लोहो चीज क्या है, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, जान माल দিয়ে মোহাব্বত করো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে, ততক্ষণ তুমি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি তোমার বউয়ের থেকে, স্ত্রীর থেকে, ডাকাতের সময় বাড়ির থেকে, জানের থেকে, প্রাণের থেকে, বাচ্চার থেকে, মায়ের থেকে, নানার থেকে, নারীর থেকে, চাচির থেকে, কাকের থেকে, চাচতো ভাইয়ের থেকে, সবার থেকে যতক্ষণ না তুমি আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে যতক্ষণ না মোহাব্বত করবে ততক্ষণ তোমার ঈমান কমপ্লিট হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান দিয়ে দর্শ দিচ্ছেন। রাসূল প্রশ্ন করেছে, সাহাবীরা প্রশ্ন করেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মান ঈমান, ঈমানটা কি? রাসূল নিজের দিকে ইশারা করে বলছে, হুব্বি, আমাকে মোহাব্বতের নাম হলো ঈমান। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আরে ওই রাসূলকে মোহাব্বত করব না, ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম হয় তো ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি বলে নাম হয়। ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম থেকে ওঠেন তো ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি, খেলা উম্মতি এই নবুয়তে এলান করে তো ইয়া রাব্বি উম্মতি, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি। বড় হন, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি। 40 বছর হয়, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি। ইয়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্যারা হাবিবকে মাননে वालो যখন জিবরিল আমিন কাছে শোনে যে আমার উম্মত জাহান্নামী 3 দিন পর্যন্ত না খেয়ে দে, 3 দিন পর্যন্ত, আরে সিজদায় পড়ে গিয়ে আমার নবী চক্ষু ঝড় ফেলে দিয়েছে, পানি বার করে দিয়েছে আর বলছি, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি। এ আল্লাহ আমার উম্মতকে বখশে দাও, এ আল্লাহ আমার উম্মতকে বখশে দাও। এরকম করতে করতে কাল কিয়ামতের ময়দান হবে। হ্যাঁ, নবী মুস্তাফা আজকেও মদিনার মধ্যে বসে, মদিনার মধ্যে নিজের রওজায়ে রাসূলে আরাম করতে করতে আপনার জন্য আমার জন্য দোয়া চাইছে। বলি না সুবহানাল্লাহ। আরে হ্যাঁ, ওই জন্যই তো শায়ের ইসলাম বলেন, আরে প্রথম শায়ের নয়, প্রথম আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নী শাহিদুম মুবাশশির ওয়া নাযীরা, আমি আল্লাহ তাবারক তাআলা রাসূলকে প্রেরণ করেছি হাজির ও নাজির वाला। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আপ শায়ের ইসলাম कहता है, আজ বলবে এখানে জলসা হচ্ছে, ওখানে জলসা হচ্ছে, ওখানে কত জলসায় যাবে, তাদেরকে শায়ের ইসলাম বলে, আরে আঁধেরে में रह के अहले दिल उजाला देख लेते हैं, अँधेरे में रह के अहले दिल उजाला देख लेते हैं। अरे क्या जरूरत है आका को कहीं भी आने जाने की, अरे मदीने में बैठ के पूरे आलम देख लेते हैं। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আরে কি দরকার এখানে ওখানে যাওয়ার, আরে মদিনায় বসে বসে পুরো আলম দেখছেন। রই না সুবহানাল্লাহ। আর আমার আকীদা, আমার রাসূল এখানেও হাজির আছে। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এ মুমিন মুসলমান, ও নবীকে মোহাব্বত করব না, ও নবী মুস্তাফা যিনি হাজির ও নাজির वाला নবী, ও নবী মুস্তাফা কাল কিয়ামতের ময়দান হবে, নফসি নফসি আলম হবে। আদম নবী ইয়া নফসি, মুসা নবী ইয়া নফসি, ঈসা নবী ইয়া নফসি, ইসমাঈল নবী ইয়া নফসি। হর নবী রে বলবে, হর নবী তো নবী
নবীর উম্মতরাও বলবে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি, কি হবে আমার, কি হবে আমার, কি হবে আমার। সেই কিয়ামতের ময়দানে একটা আল্লাহর বান্দা, আপনার নবী আমার নবী, সিজদায় পড়ে গিয়ে আপনার জন্য আমার জন্য, আরে আপনি নবীকে মোহাব্বত করেন না করেন, ও নবী মুস্তাফা আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে, ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি, এ আল্লাহ আমার উম্মতকে বখশে দাও, এ আল্লাহ আমার উম্মতকে বখশে দাও, আমার উম্মতকে বখশে দাও, আমার উম্মতকে বখশে দাও। আল্লাহ তাবারক তাআলা তিনার কান্না থেকে সহ্য না করতে পেরে আল্লাহ তাআলা বলে, ইয়া হাবিব মাথাটা তোলো, মাথাটা তোলো, মাথাটা তোলো, তোমার উম্মতিদের আমি বখশে দিলাম, বখশে দিলাম, বখশে দিলাম। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কতজন, কতজনকে বখশাবেন, কতজন? যদি একজন পরে এসে বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে বড় মোহাব্বত করেছি, একজন পরে পাঁচলার আপনাদের রঘুদেবপুর থেকে এসে, একজন বটতলা থেকে এসে একজন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে বড় মোহাব্বত করেছি, নামাজ হয়তো ঠিক করে পড়তে পারিনি, ইয়া রাসূলুল্লাহ দরুদ সালাম কিয়াম সব সময় তো আপনাকে মোহাব্বত করেছি, সালাম পাঠ করেছি, আমি কি জান্নাতে যাব না? রাসূল বলে, আরে আমি তো রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি তার দিকে কেমন করে মুখ দেখাবো? তো আল্লাহ তাআলা বলে, আচ্ছা হাবিব তুমি জান্নাতি যাও, জান্নাতি নিয়ে যাও, যত ইচ্ছা তত আনলিমিটেড, যত পারো তত, তুমি খুশি হলে আমি আল্লাহ খুশি। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। তুমি আল্লাহ, এ আল্লাহ তুমি আমাদের উপর কত ফাজল করেছো, আমার নবীর উপর কত মোহাব্বত করেছো। সমস্ত নবী আম্বিয়া আল্লাহকে খুশি করে, আর আল্লাহ তাআলা যাকে খুশি করেন তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূল। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। রাসূলকে মোহাব্বত করবো না? আচ্ছা যাও যাও সুপারিশ করতে যাও। সুন্নি মুসলমানরা জুলুসে যায় পাগড়ি পরে, সুপারিশ পাগড়ি পরে যায় সব, যাও তুমিও সুপারিশ করতে যাচ্ছ, তো যাও 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 যাও, সুপারিশের পাগড়িটা, শাফাআতের পাগড়িটা মাথায় পরে নাও। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আহ সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর শান কত আলা, জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর মর্যাদা কত আলা। আরে ও নবীকে মোহাব্বত করব না কেন? আরে ও নবী সবসময়, ও নবী মুস্তাফা সব সময় আপনার জন্য আমার জন্য কান্না করেছেন। ও নবী মুস্তাফা জন্ম হয়েছেন তো কান্না করেছেন, আরে এখনো রওজায় আরাম করছেন তো আপনার আমার জন্য কান্না করছেন। ওই জন্য তো শায়ের ইসলাম বলে, কি বলেন, কি রব্বি হাবলি উম্মতি कहते हुए पैदा हुए, कि रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और रब ने फरमा के ये बख्शा, रब ने फरमा के ये बख्शा, अस्सलातो अस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, कि है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो अस्सलाम ए शहंशाह है मदीना, अस्सलातो अस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो अस्सलाम शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सबका लाशा भी कहेगा, सबका लाशा भी कहेगा, अस्सलातो अस्सलाम ए शहंशाह
मदीना अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। আমার ইয়াকিন, আমাদের আকীদা, এখানে পড়ি সালাম পড়ি, কবরে যাব এই সালামের ওসিলায় ইনশাআল্লাহ আমার রাসূল আমাদের বেড়া পার করে দেবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুক, আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুক এবং তার সাথে সাথে মাওলায়ে কারীম ইয়া রাব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনি রহমান আপনি রহিম আমাদের সকলকে হেফাজতের মধ্যে রাখুন। আমিন বলবেন না? প্রত্যেক বছর যেন আমরা ভাই ভাই মিল্লাতের সাথে এই প্রোগ্রামটি করতে পারি। আল্লাহ তাবারক তাআলা এখান থেকে ইখতিতাম করি, ইনশাআল্লাহ আগামীতে আসবো, কারণ রাত প্রায় 3টে বেজে গেছে, তাই তো শেষ করে দিই ইনশাআল্লাহ। এখন আর একটু বাবু আমি বলতে পারবো না, তার কারণ হচ্ছে সব বলে দিয়ে আগের বছর দাওয়াত দেবেন না তো। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করে দিই তাহলে। আচ্ছা, আপনাদের এখানে মুফতি সাহেব এসেছেন কি আসেননি? আমি এসেছি কি আসেনি? হ্যাঁ, প্রতিদিন হুজুরটা খালি মুরগি খাচ্ছে, পোলট্রির মুরগি। আজকে একটু খাসি, আজকে একটুখানি দেশি মুরগি খাওয়ায় মনে ইচ্ছা হয় কি হয় না? তো আপনাদের কমিটির লোকেদের, ঈদে মিলাদুন নবীর কমিটির লোকেদের এরাদা হয়েছে দুটো মুরগি, দেশি মুরগি কিনে নিয়ে এসেছেন। দেশি মুরগি কিনে নিয়ে এসেছেন। মুরগি কিনে আনার পরে আপনি রাতের বেলা চুবড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছেন। কি চাপা দিয়ে? চুবড়ি, খোল, ঢাকনা যা হোক চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছেন। সকালবেলা দেখছেন একটা কক 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 করছে আর একটা মরে গেছে, একটা জেগে আছে, একটা মরে গেছে। আপনি বলছেন আচ্ছা দুটো নিয়ে এলাম, একটা মরে গেল, যা ইমাম সাহেবের কাছে যায়। আপনি আপনাদের ইমাম সাহেব মৌলানা আলহাজ গোলাম ফজলুল্লাহ সাহেবের কাছে চলে গেছেন। গিয়ে বলছেন ইমাম সাহেব আমাদের মুরগিটা জবাই করে দিতে হবে। ইমাম সাহেব আমাদের মুরগিটা জবাই করে দেবে। কি আর ছেলেরা এমন পাকা কি করেছে, মরা মুরগিটাকে দিয়েছে। কি দিয়েছে জোরে বলেন? মরা মুরগি দিয়েছে। মরা মুরগি দেওয়ার সঙ্গে ইমাম সাহেব, আমার সাথে মশকরা, আমার সাথে বেয়াদবি, মরা মুরগি খাওয়া যায় নাকি? মরা মুরগি হারাম, খাওয়া যাবে না। বন্ধ রেগে গেছে বাবা, ছেড়ে দিয়েছে। একটা জ্যান্ত মুরগিটাকে দিয়েছে। ইমাম সাহেব জবাই করে দেন, জবাই করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। জবাই করার পর পাকা ছেলের হুজুর, মৌলানা সাহেব, ইমাম সাহেব আপনি যে বললেন এটা হারাম, এটাকে কে মেরেছে বলেন দেখি? তো ইমাম সাহেব বলছে আরে এটা তো আল্লাহ মেরেছে। আর এটাকেও তো আল্লাহ মেরেছে, তাহলে এটা হারাম এটা হালাল কেন? দুটোকেই যদি আল্লাহ মারে তাহলে হারাম এটা হালাল কেন? বলছে আরে পাগলা, ঈদে মিলাদুন নবী করছিস, এটাই তো আকীদা। আরে হারাম এই জন্য হয়েছে ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে চলে গেছে, তাই হারাম হয়ে গেছে। আরে শরীয়তে মুস্তাফা নবীকে মেনে গেছে, তাই হালাল হয়ে গেছে। এ মুমিন মুসলমান যারা খালি বলে ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে যাব, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, উঠতে আল্লাহ, বসতে আল্লাহ, তাদের অবস্থা যে হারামের মতন হয়ে যাবে। আর যারা রসুলকে মহব্বত করে আল্লাহকে মানবে তারা হবে হালাল জাদা। এ মুমিন মুসলমান আমরা হলাম হালাল ওয়ালা, তাই জন্য নবীকে মহব্বত করি, তারপর খোদাকে মনে হয়। এরা এইটা তো আমাদের কথা নয়, আমার খোদা খুদ বলছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুল্লাহ, সর্বপ্রথম সর্বাগে আমার হাবিবকে মহব্বত করো। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আরেকটু কড়া মতন নেবেন। ছেলে হয় দু ধরনের, ছেলে হয়, আমি এক ধরনের নাম বলবো, তারপরে ধরুন আপনারা যদি বলতে পারেন তাহলে বলবো। একটার নাম হলো সাহেবজাদা, আর একটার নাম জোরে বলেন, একটার নাম সাহেবজাদা, একটার নাম কেন রে? পার্থক্য কেন? বলছে হুজুর এর বাপের পরিচয় ঠিক আছে, সুন্নতে মুস্তাফা, বিয়ে করেছে, নিকাহ হয়েছে, তারপর ছেলে হয়েছে, তাই সাহেবজাদা হয়েছে। আর এর বাপেরও ঠিক নেই, মায়েরও ঠিক নেই, বিয়ে হয়েছে কি হয়নি জানি না, তো হারাম হয়ে গেছে। তো মুসলমান
যে নবীকে মেনেছে, নিকাহ মিন সুন্নতি, নবীর আদর্শ মেনেছে, তারা সব সাহেব জাদা হয়ে গেছে। আর যারা নবীকে মানেনি, তার নিকাহ হয়নি, তার বিয়েও হয়নি, তাহলে হারাম জাদা হয়ে গেছে। এ মুমিন মুসলমান, আপ চওড়া করকে বললা, আরে আমরা সুন্নি মুসলমান, আমরা হারাম নয় রে, আমরা নবীকে মেনে ওফাদার হয়ে গেছি, সাহেব জাদা হয়ে গেছি, জান্নাতি হয়ে গেছি। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। কারোর ফসকা পড়লো? ফসকা পড়েনি? হ্যাঁ, মলম লাগে, মলমটাও লাগিয়ে দিই। চল, আজকে সুন্নি মুসলমানদের মাহফিল হলেই খালি বলে এরা খিচুড়ি খায়, মিলাদ খায়, আজকে ফ্রাইড রাইস খাবে। ফ্রাইড রাইস হয়েছে তো বাবা, তাবারুক, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বলে কি বলেন, খালি এরা সিন্নি খায়। এখানে এসে আমি বলছি, হ্যাঁ রে, এই বছর খায় না, সারা বছর প্রত্যেকটা মাসে খায়। এখন রবিউল আউয়াল মাস চলছে, নবীর নামে খাচ্ছি না। রবিউল আউয়াল পরে গৌসে আজম দস্তগীরের নাম আসবে, তো নবীন গৌসে আজমের নামে মুরগা ফাতিহা হবে কি হবে না? আরে ফাতিহার পরে গৌসে আজমের পরে গৌসে আজমের কখনো আল্লাহর ওলির নাম আসবে, ফের রজব আসবে, রজব মাসে আমার খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির নামে রজবের খাজা দেখ চলবে। হে মুমিন মুসলমান, তারপরে মাস আসবে, তারপরে শাবান মাস আসবে। শাবান মাসে প্রত্যেকটা জায়গায় হালুয়া রুটি, হালুয়া রুটি, 15ই শাবান হালুয়া রুটি, অনেক হালুয়া রুটি, অনেক পেট গরমের খাবার খেয়ে নিয়েছো বাবা। রমজান, রমজান প্রত্যেকে ফল খাও। কি খাও? ফল খাও। কি খাও? ফল খাও। ফল প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঈদ দিয়ে দিলাম, ঈদের দিন বিরিয়ানি খাও, রেশমি খাও, খাও খাও খো খো, টিক্কা খাও, খাও। আরে ঈদ এসেছে, খুশি হয়ে খাও, খুশি হয়ে খাও। আরে খেতে খেতে অসুবিধা হচ্ছে, অনেক হয়েছে, আচ্ছা গোশ কম পড়েছে, কুরবানি। গোশ কম পড়েছে, কুরবানি। প্রত্যেকের ঘরে, গরিবের ঘরে গোশ, বড় লোকের ঘরে গোশ আছে কি নেই? প্রত্যেক মাসে আছে কি নেই? এ চলো, প্রচুর পেট গরম হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি, প্রচুর গোশ খেয়ে ফেলেছো। আচ্ছা, বছরের শুরু মহরম, শরবত খেয়ে পেটটা ঠান্ডা করে নে। মহরমের শরবত খেয়ে পেট ঠান্ডা করে দে, প্রচুর রিচকা হয়ে যাচ্ছে, একটু খিচুড়িও খেয়ে নে। খাচ্ছি না, আরে আমরা এখানেও খাই, কাল কিয়ামতেও খাবো। কোন মলিকে নিয়ে এসেছিস বাবা? কোন মলি সাহেবকে খাওয়া দাওয়া সব প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছে রে বাবা। আরে মিশকাত শরীফ, চলো, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আনা আলী ফাতেমা হাসান হুসেন ওয়া হাব্বানা ইয়াজতামিউনা ইয়াউমাল কিয়ামা। আমি নবী, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসেন ওয়া হাব্বানা, এবং তাদেরকে যারা মোহাব্বত করে, ইয়াজতামিউনা ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন এক জায়গায় জড়ো হব। আমি ভাবতে লাগলাম, হয়তো নবী মুস্তাফা সিফারিশ করবেন, হয়তো আলী, হয়তো মা ফাতেমাতুজ জাহরা সিফারিশের চাদর নিয়ে আমাদের সিফারিশ করবেন। কি হলো গো, মাথা মাথা ঘুরে গেল নাকি? আচ্ছা, বসে পড়ো, কিছু মটমট করলে অসুবিধা নেই। আচ্ছা, মা ফাতেমা তো জাহরা কি শাফারতের চাদর নিয়ে আমাদের কাছে সিফারিশ করবেন, আলিয়ে মুর্তজা কি জালালিওয়ালা খুতবা দেবেন, হাসান হোসেন কি নিয়ে আমাদেরকে জান্নাতে যাবেন। না না, এসব কিচ্ছু হবে না। কি হবে রে বাবা? না, কুলু ওয়া নাশরাবু, খাবো আর পান করবো, খাবো আর পান করব। কিয়ামতের দিন হবে, নফসি নফসি আলম হবে, হাসরের ময়দান হবে, সবাই নফসি নফসি করবে। আর আশিকে মুস্তাফা, আশিকে আউলিয়া আর আশিকে আহলে বাইত নবীর সাথে বসে কিয়ামতের দিন খাবে আর পান করবে। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नबी के मोहब्बत करने वालों, गौस के मोहब्बत करने वालों, खाजा के मोहब्बत करने वालों, আরে এখানে তাদের নামেই খাচ্ছি, কিয়ামতের দিন যাদের সাথে বসে খাবো। सुभान अल्लाह, सुभान। আরে আমরা খাবো, তোমাদের পেট ব্যথা হলে খাও হসপিটালের ট্যাবলেট, আমাদের কি আছে? আর যদি বলে খাবো না, তা দেখবেন জমজমের আমার নবী মুস্তাফার ব্যাটার পায়ের ঠোকরের, ইসমাইল জাবিহুল্লাহর পায়ের ঠোকরের পানি আবে জমজম সবাই খুব খাচ্ছে না। ফাতিহা করা যাবে না, আরে ওইটা তো নবীর নিসবত লেগেছে, নিসবত সে শায় মুমতাজ হতা হ্যায়।
আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুক। আর ইনশাআল্লাহ আগামীতে আসবো তো আরও ইনশাআল্লাহ শোনাবো। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজতের মধ্যে রাখুক। আমরা এখন উচ্চস্বরে মোহাব্বতের সাথে একবার দাঁড়িয়ে সালাম পড়বো। তার সাথে আল্লাহ তাবারক তাআলা মাগরিব থেকে নিয়ে এশা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আল্লাহ যা কিছু বায়ানাত হয়েছে, যদি কোনো ভুল ত্রুটি বেয়াদবি মুস্তাকি হয়ে থাকে রব্বুল আলামিন, আপনি রহমান, আপনি রহিম, আপনি গফফার, আপনি সত্তার, সমস্ত ভুল ত্রুটি মাফ করে দেন। তবে হ্যাঁ, আকীদা আহলে সুন্নাতের মধ্যে বসো আকীদা আহলে সুন্নাতের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি নেই। আর এই আকীদা আহলে সুন্নাতকে বাঁচানোর জন্য, আকীদা আহলে সুন্নাতকে জানানোর জন্য আমি একটি বই এনেছি। কারণ শুধু শুনলে হবে না, কিছু পড়তে হবে। আমরা আকীদা আমরা জানি না, তো আমি একটি বাংলা বই এনেছি, আমার নিজের লেখা ইমানি খাজানা। তাতে আকাইদা আহলে সুন্নাত লেখা আছে। সেই বই নেবেন ইনশাআল্লাহ, আকীদার বিষয়ে পড়বেন। জোর জবরদস্তি নেই যে কিনতে হবে, করতে হবে। হ্যাঁ, তবে একটা কথা বলে দিই, আগে ফ্রিতে দিতাম, জানেন তো, আগে ফ্রিতে দিতাম, বন্টন করতাম, লে বন্টন। তারপর দেখেন খিচুড়ি স্কুলে যেমন পড়া হয় না, ফ্রিতে পড়া হয় বলে। খিচুড়ি স্কুলে পড়া হয় না কেন? ফ্রিতে। টিউশনে পড়া হয়, পয়সা দিতে হয়। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া হয়, পয়সা দিতে হয়। বাংলা মিডিয়ামে বেসরকারিতে পড়া হয় কেন? পয়সা দিতে। বাপ এসে খোঁজ করে পড়ছিস না, তো পয়সা দিলে গায়ে লাগে। তো 50 টাকা করে দেবেন, তাহলে পড়তে ভালো লাগবে। আর না হলে ওই সিন্নি নেওয়ার মতো নিয়ে পকেটের মধ্যে ভরে নিয়ে চল যা, ওরকম করলে হবে না। পড়তে হবে, নিতে ইচ্ছা হলে নেবেন, অসুবিধা নেই। 50 টাকা আমাদের এই কারি সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে নেবেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুক, সকলকে মরার সময় কলমা নসিব করুক, আমিন বলেন। জেগে জেগে মদিনায় যাওয়ার তৌফিক দান করুক। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল মালাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। मैं अगर हो कमीना तेरा होश है मदीना, मैं अगर हो कमीना तेरा होश है मदीना, मुझे कदमों से लगाना अक़मदनी मदीने वाले। या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे दर पे अब बुलाना मेरे सोने आका, मुझे दर पे अब बुलाना मेरे प्यारे आका, मुझे दर पे अब बुलाना। मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले माइश के भी पिलाना, अक़मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आखिरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए, आखिरी लम्हे जब आए काश वो तशरीफ लाए, अपने जलवों में घुमाए, आका झूम कर हम गुनगुनाए। या नबी
সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া দুটো ए मोमिनो दुआ के लिए उठाओ हाथ अल्लाह आमीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला एदी ईमा मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या निज़ामुद्दीन औलिया या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते मुश्किलें हल फरमा मुश्किल कुशा के वास्ते कुछ रहे ना रहे दुआ है बस रब वक्त नज़ा पे हम सबका ईमान सलामत रहे वक्त नज़ा पे हम सबका ईमान सलामत रहे या रब्बुल आलमीन इशार পর থেকে এখন পর্যন্ত আল্লাহ যা কিছু বক্তব্য করা হয়েছে আল্লাহ না তো হামদ মানকাবাত করা হয়েছে আল্লাহ তার শেষে মাওলা দুটো কোরআন খানি করা হয়েছে আল্লাহ তার শেষে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল দরুদ শরীফ যা কিছু পড়া হয়েছে মাওলা আপনি গফফার আপনি গফফার আপনি রহমান আপনি রহিম এ মাওলা সমস্ত কিছু ভুল ত্রুটি বেয়াদবি মুস্তাকিকে মাফ করে দে মাওলা সব টুকনে আপনি রূহ নবী দরবারে পৌঁছে আল্লাহ নূর নবী রওজা और আলিশান রওজার মধ্যে যারা আরাম করতে গেছে আল্লাহ তাদের রূহ মুকদ্দাসে পৌঁছে গেছে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ খাস জান্নাতুল মালা জান্নাতুল বাকিতে আপনি পৌঁছে আল্লাহ तमाम सहाबी इकराम ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन मुहिब्बीन आशिकीन कुल औलिया अल्लाह व रूह मुक़द्दस ने पूछा अल्लाह या अल्लाह शुहदा इस्लाम शुहदा करबला तमाम शुहदा रूह मुक़द्दस अल्लाह या अल्लाह चार इमाम रूह मुक़द्दस मत पूछा अल्लाह 12 आइम्मा हज़रत रूह मुक़द्दस पूछा अल्लाह पीराने पीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह या अल्लाह खास कर मौला करीम जुनायद बगदादी शेर शक्ति रहमतुल्लाह अल्लाह या अला ख्वाजा खाजगा अशरफुल औलिया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अल्लाह या अल्लाह निज़ामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार पहुँचे अल्लाह वारिसे देबा साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अल्लाह अल्लाह खास कर मौला करीम যত গস কুতুব আরাম করতে গেছে আল্লাহ সকলে রূহ মুকদ্দাসের মধ্যে বসে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ চার সিলসিলার মধ্যে আল্লাহ সিলসিলা চিশতিয়া কাদিয়া নকশবন্দিয়া শহরবন্দি तमाम সালাসিলের মধ্যে আল্লাহ সমস্ত বুজুর্গে দ্বীন মুহিব্বিন আশিকিন খলিফা হযরতের রূহ মুকদ্দাস আল্লাহ ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ খাস করে আল্লাহ মওলা করিম বেইলি सरजमीन में पहुंचे अल्लाह मारा शरीफ सरजमीन में पहुंचे अल्लाह या अल्लाह हमारा जे दरबार के जे खानका के पहुंच मोहब्बत करी से दरबार जो खानकाते आपने पहुंचते मौला ए रब्बुल आलमीन अल्लाह खास से बाशुबाजी दरबार से मौला याद मौला फैयाज से ख्वाजा नजीफुल इस्लाम आइदुल इस्लाम नदीफुल इस्लाम दादा हुजूर से रफीकुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह अल्लाह या अल्लाह खास के अल्लाह जे ग्रामे बসে হাত তুলেছে আল্লাহ এই গ্রামের সমস্ত মুমিন মুমিনাতের কবরবাসীর মধ্যে আপনি রূহ মুকদ্দাসের বসে আল্লাহ আল্লাহ খাস যারা হাত তুলে মওলা আমিন আমিন করছি মওলা খানদানের মধ্যে পুষ্পুষ যারা ইন্তেকাল করে গেছে মওলা या अल्लाह ताদের সমস্ত কবরের মধ্যে আপনি পৌঁছে আল্লাহ আল্লাহ আযাব के माफ করে জান্নাতে आला से आला मकाम अपनी अता कर दिए मौला ए रब्बुल आलमीन अल्लाह या अल्लाह ताদের মধ্যে জান্নাতি খিড়কি আপনি খুলে দেন আল্লাহ জান্নাতি লিবাস আপনি পরিয়ে দেন আল্লাহ दीदारे मुस्तफ़ा अपनी अता करी देन अल्लाह ए रब्बुल आलमीन अल्लाह खास के अल्लाह महफिल के कायम करते कि अल्लाह जो साहाय्य करेছে আল্লাহ তার সাহায্যকে কবুল করে নিও আল্লাহ এ আল্লাহ এই মাহফিলকে আপনি কবুল ও কামিয়াব করে নিও আল্লাহ এ আল্লাহ প্রত্যেক বছর যেন ভাই ভাই মিল্লাতের সাথে মোহাব্বতের সাথে হাতে হাত দিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহ এই মাহফিলকে কায়েম রাখতে পারি আল্লাহ এ রব্বুল আলমিন আল্লাহ যদি মাহফিল করতে গিয়ে যদি ভুল ত্রুটি বেয়াদবি মুস্তাকি হয়ে থাকে আল্লাহ আপনি গফফার মাফ করে দিও মওলা এ রব্বুল আলমিন আমরা যারা হাত তুলছি আল্লাহ আমাদের সকলের গুনাহ খাতাকে আপনি মাফ করে দিও আল্লাহ गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा के अपनी माफ़ कर दियो अल्लाह यार जरा साहिब औलाद नी तरह औलाद दे दियो मौला जरा साहिब रिज़्क नी रिज़्क अता कर दियो अल्लाह रिज़्क के हलाली अता कर दियो अल्लाह या अल्लाह আমাদের সকলের বাড়ির মধ্যে রহমত বরকত আপনি দিয়ে দিও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ এই গ্রামের মধ্যে রহমতের নজর আপনি দিয়ে দিও আল্লাহ আহলে সুন্নাতুল জামাতের কায়েম ও দায়েম রাখা তৌফিক ও রফিক अता कर दियो मौला এ রব্বে করিম মওলা করিম আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ
যে যে মকসদ নিয়ে হাত তুলেছে আল্লাহ তার নেক মকসদকে আপনি পূরণ করে দিও মাওলা। এ রব্বুল আলামিন আল্লাহ, আপনি রহমান, আপনি রহিম, আমাদের সকলের বাড়ির অশান্তিকে আপনি সুস্থ করে দেন আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, মানুষের বদ নজর থেকে রক্ষা আল্লাহ, মানুষের হিংসা থেকে রক্ষা আল্লাহ, হাসিদিনের হাসাদ থেকে রক্ষা আল্লাহ, জালিমের জুলুম থেকে রক্ষা আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, জিন জাতির ফিতনা থেকে দূরে রাখা আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, খাস করে আল্লাহ এই গ্রামের প্রত্যেকটা বাচ্চাদের আপনি আহলে সুন্নাতুল জামাতের উপর কায়েম রেখে দিও আল্লাহ। প্রত্যেকটা লোককে, মহিলাকে আল্লাহ আহলে সুন্নাতুল জামাতের উপর কায়েম রেখে দিও আল্লাহ। या अल्लाह बोल बाला इमाम अहमद रजा शायद अल्लाह तमाम औलिया अल्लाह सालिहीन ताबईन अंबिया गैर मोहब्बत दी दियो अल्लाह। आशिके मुस्तफ़ा करो अल्लाह, आशिके औलिया करो अल्लाह, आशिके अहले बैत कर दियो अल्लाह। या अल्लाह सठिक हाथे हाथ दिए थाका तौफीक दान करो अल्लाह। या अल्लाह सकल के कामयाब कर दियो अल्लाह। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله بلغ الأولى بكماله كشف التجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हुसैन नारे हसन जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हायात बाकी मुलाकात बाकी। আপনারা দয়া করে একটু যে যেখানে আছেন ওইখানেই বসে যাবেন। তাবারুকের ব্যবস্থা আছে, নিয়ে যাবেন। কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না, বেয়াদবি করবেন না। হুজুরের সঙ্গে যদি মোলাকাতও করতে যান বেয়াদবি করবেন না, হুড়োহুড়ি করবেন না। একটু